Right. What's Sorry, up, Sazeev. guys? This is Sazeev here. So we have come here today. It's we're starting a podcast. यो चाहिँ कोरोना भाइरसको इफेक्ट हो. We are at home. We have got nothing to do. So one of the motivation that we had was to start a podcast and talk about shits that's happening around us. So right now with us, actually we don't even have a name for this podcast yet, but maybe we will come up with something through, while we go on. So with me, I have two of the individuals, and let me introduce first. We have Manish Khadgi right here. He is the co-founder of Ramp Nepal, one of the clothing industry which is making a lots of noise for itself in the fashion industry right now. So Manish, please say hi. Hello, bro. Thank you for having me. All right. And another guy that I have joining me is Anuz Sai. He's joining us straight from Australia. Hello, Anuz. हेलो ब्रो के छ के छ सबै के छ अस्ट्रेलियामा सबै ठिकै छ नेपाली सब दाजुभाइहरूलाई? ठिक छ अहिलेसम्म त सबै ठिकै छ भनौँ बिस्तारै प्रब्लमहरू हुँदैछ कोरोनाले इफेक्ट देखाउँदैछ Uh-huh. Uh-huh. सबजना So बेरोजगार भएर yeah, yeah. बसिरहेछ Mm-hmm. So अस्ट्रेलिया पनि पुरै लकडाउनमा गयो हो त नेपाल जस्तै? लकडाउन भनेर त्यस्तो पुरै त छैन इसेन्सियल सपहरू चाहिँ खुलै छ गभर्मेन्टले त्यही बाहिर इसेन्सियल कुराको लागि मात्र निस्किनु न त स्टे होम भनेर भनेछ त्यो लाठीचार्ज चाहिँ हुँदैन होला जस र सबभन्दा राम्रो कुरा. लाठीचार्ज हुँदैन So तर फाइन चाहिँ धरो लाग्छ त्यही हो आमै. So actually, we just decided, we will talk about the impact COVID-19 is making around the world, around the globe, and to the business and the jobs. But again, we also thought, we can discuss a lot more thing than just about COVID-19. So if we just keep COVID-19 aside for a while, there are so many other things that we can talk right now. Let's just get rid of negativity for a while, and let's just look around what we have, and let's just discuss about the things that we can do, right? So first thing, Manish. Yeah, bro. So you have this company under the name Ramp Nepal, right? Yep. And like Yep. how long has it been, has it been established? 2017. 2 years So भयो झन्डै almost. अब 2 वर्ष भयो है. हजुर हजुर हुन लाग्यो ओके. भइसक्यो अनि क्यारे 2 वर्ष कट्यो. भइ नै सक्यो. कटिसक्यो. अब अलमोस्ट 13 इयर्स भयो हजुर 3 इयर्स हजुर भयो अलमोस्ट 3 इयर्स हुन 2 years and लाग्यो. counting. अनि अनुज, अहिले जस्तै हामी अस्ट्रेलियाको कुन ठाउँमा बस्छौँ? अहिले म गोल्ड कोस्टमा बस्छु क्विन्सल्यान्डको गोल्ड कोस्टमा अनि हाउ लङ हेभ यु बिन देयर? मेरो अलमोस्ट 2 इयर्स भयो अब 2018 अक्टोबरमा थिएँ हजुर Right. So you guys come from a similar background, I believe, from what I know, Mhm, right? You have similar education background, similar, let's say, background in the, um, let's say, yeah. family background, like a similar Grown up family together. background, similar education background. Yeah, we almost, like grew up together as well. So Yeah. I want to know. And 2 years back, Manish decided कि नेपालमा बसेर एउटा लुगा पसल खोल्छु. लुगा पसल भन्नु नभन्नु. I'm sorry if that is offending, but I didn't mean that, right? So Brand. what I mean is तर जस्तै लुगा उसले सोच्यो कि नेपालमा बसेर नेपालको फेसन इन्डस्ट्रीमा I'll do something of my own, नेपालमा बसेर म धेरै कुरा गर्न सक्छु भन्ने. That is what he decided. And 2 years back, you decided कि हुन्छ नि further studies को लागि I think you decided to go abroad, and you and your wife, both of you went out, went abroad at the same time, right? Yeah. It was not just you. Mhm. Yeah. So look, both of you guys, I wanted to know something. Like, you guys grew up together, like same similar backgrounds, and like around the same time, both of you decided two different things. Mhm. Like, did you ever thought कि नेपालमै बसेर के गर्छु होला, बरु हुन्छ नि बाहिर जानुभन्दा,
अर अ, मनिस डिड यु एभर डिसाइडेड कि हुन्छ नि म नेपालमा बस्नुभन्दा बरु म बाहिरै जान्छु भन्ने केही सोचाइ आयो त्यो बेला? Who is going first? अब मनिसले भन न पहिला। मनिस लेट्स यु गो Okay. फर्स्ट। मेरो कन्टेक्स्टमा चाहिँ दाइ के भयो भने मैले पनि फर्स्टमा होइन मेरो केसमा अब नेपालमै गर्छु भनेर मैले फर्स्टमै सोचेको थिएन कि म पनि ट्राई गरेको थिएँ ब्रोसँग होइन। अनि ओके सेकेन्ड अप्सन चाहिँ यही थियो कि नेपालमा गर्ने भनेर कुरा त्यही सो मेरो चाहिँ। एक्चुली फर्स्टमा यु फेल्ड बाहिर ट्राई गर्दा फेल भएर या एन्ड देन यु डिसाइडेड कि यु विल वर्क हियर, यु विल डु समथिङ ओभर हियर इट्स या इन्स्टेड अफ गोइङ आउटसाइड। या सो नेभर डिसाइडेड कि हुन्छ नि म फेरि ट्राई गर्छु बरु बरु एउटा देश भएन अर्को कन्ट्रीमा ट्राई गर्छु बरु हुन्छ नि त्यस्तो केही सोचाइ? मैले गरेको थिएँ होइन त्यो अँ खास अँ मैले गरेँ होइन अनि त्यो भयो हुँदै भएन अनि लास्टमा चाहिँ मैले होइन ओके अब मलाई चाहिँ यतै नै के गर्नलाई बनाएको होला टाइपको फिलिङ आएर अनि मैले चाहिँ त्यो डिरेक्सनमा नलागिकन अनि नेपालमै ओके सो गरेँ। अनुजको आई बिलिभ कि फर्स्ट टाइममा भयो त्यसैले यु नेभर डिसाइडेड टु न स्टे ओभर हियर? मेरो खासमा हामीले मनिस र मैले सँगै 7 इयर्स अगाडि 7 अँ मोस्ट अँ प्रोबब्ली 7 इयर्स अगाडि हामीले सँगै एप्लाई गरेको थियो होइन। अनि केही कारणले गरेर हाम्रो अब हुन चाहिँ पाएन, बाहिर एप्लाईमा सक्सेस भएन होइन। सायद डेस्टिनी थियो। त्यो अनुसारले मनिस र मैले दुवैले आफ्नो एउटा करियर भेटायो। मनिसको चाहिँ अब त्यो फोटोग्राफी प्लस यो आफ्नो ब्रान्ड खोल्यो नेपालमा होइन। इट वाज रियली गुड, अहिलेसम्म एकदम राम्रो भइरहेको छ होइन। जस्तै मेरो चाहिँ ट्याटुमा गर्दै थिएँ, राम्रै चलिरहेको थियो। तर सर्टेन एउटा टाइम आइसकेपछि चाहिँ होइन अब यसलाई मैले अलिक पुस गर्नु पऱ्यो, अलिक एक्सटेन्डमा लग्नु पऱ्यो भन्ने सोच आएको थियो। त्यही बेलामा अब बिचमा मेरो वाइफ भेट्यो मैले, अब म्यारिड भएँ। अनि उसलाई पनि फर्दर स्टडीको लागि अब बाहिर जानु मन थियो, प्लस मेरो पनि करियरमा अब कुनै अफस्प्रिङ होला अलिकति हुन्छ नि अब अलिकति डेभलप हुन्छ भन्ने एउटा सोच भयो होइन। बाहिर अब अब ठुलो मार्केट, वाइट स्किन, अलिकति एक्सपेरिमेन्टहरू बढी गर्न पाउँछ होइन। त्यही हिसाबले आयो अहिले। त्यही हो मेन कुरा चाहिँ आउनुको कारण। So, if we look over here, like Manish, you would have gone out, but let's say, हुन्छ नि, तिम्रो भएन. If you have got chance, you would have gone out for abroad studies instead of sitting here and like building your own brand. Is that right? Have I got you correct त्यो there? बेला मिलेको त्यो बेला मिलेको भए म सायद जान्थेँ होला होइन। तर अहिलेको कन्टेक्समा सोद्धाखेरि चाहिँ म चाहिँ रङ थिएँ कि त्यो बेला मैले अब ट्राई गरेँ नेपालमा बस्नै मन लागेन बाहिरै जानु मन लाग्छ होइन। पुरा त्यस्तो माइन्ड सेट थियो नि त त्यो बेला। तर अहिले आएर चाहिँ अब गर्दै गएपछि के भने अनि त्यो बेला चाहिँ म टोटली रङ थिएँ होइन। अब यहीँ पनि एउटा सर्टेन एज हुँदो रहेछ कि तपाईँको त्यो एज ग्यापमा चाहिँ हामीले पहिला यहाँ ट्राई गर्नुपर्ने रहेछ कि पहिला देश अनि विदेश भने जस्तो होइन। अब कसैको अब हुन्छ नि यहाँ गर्ने अब त्यो भन्नु खोजेको बाहिर जाँदा नि क्यापिटलहरू त्यत्रो इन्भेस्टमेन्टहरू हुन्छ नि त। त्यो इन्भेस्टमेन्टले यहीँ अलिकति के गर्यो भने हुने चान्सेसहरू छ नि त। मान्छे त्यो ट्राई नगरिकन सिधै गइदिन्छ नि त यहाँ। त्यो इन्भेस्टमेन्ट बाहिर जानलाई गर्छ नि जुन मैले अहिले एक्सपिरियन्स गरे अनुसार अहिलेसम्मको कुरामा चाहिँ त्यो इन्भेस्टमेन्टको आधी गर्दा पनि यहाँ स्टार्टअप हुन्छ कि बिजनेस। हामीले जुन स्टार्टअप बाहिर चाहिँ गर्छ हुन्छ। नि इन्भेस्टमेन्ट त्यत्रो इन्भेस्टमेन्ट पनि गर्नु पर्दैन कि नेपालमा बिजनेस स्टार्ट गर्नलाई। जस्तै त्यो चाहिँ बिजनेस मैले स्टार्ट फिल हुन्छ गरेँ भने नि अहिलेसम्म। होइन, लाइक द्याट इज कम्प्लिटली अन्डरस्टुड। जस्तै नेपालमा यु the capital that you need to start a business is very you can start with a very small capital. अपार्ट हुन्छ नि बाहिर गएर जस्तो धेरै ठुलो क्यापिटल चाहिने हुँदैन। नेपाल मार्केट सानो छ एन्ड देयर लाइक लेट्स से नेपालमा त्यसैले लगानी कम चाहिन्छ भन्ने बुझेँ। वाट अबाउट सस्टेनेबिलिटी हुन्छ नि, वन्स यु स्टार्ट अ बिजनेस इट टेक्स टाइम टु इस्टाब्लिस यर सेल्फ एन्ड इट्स टेक लाइक टिल द टाइम यु आर इस्टाब्लिस्ड you need to sustain your business. There might be time in sunny you have zero income, but you need to make sure that your business still running so that you can make a name for yourself. Like to sustainability good time take us to how was the struggle or this like that you faced during when you were trying to sustain your business? अहिलेसम्म पनि सस्टेन गर्ने स्ट्रगल पार्टमै छु कि म। इट्स बिन 2 इयर्स भन्दा बेसी हुन लागिसक्यो होइन। अनि अहिले पनि स्ट्रगल फेजमै छ कि स्ट्रगलिङ फेजमा पहिलाको भन्दा कम होला होइन। तर जस त्यो ठाउँमा पुगेको छैन कि तर एउटा होप चाहिँ छ, एउटा आउटपुट चाहिँ देखिरहेको छु मैले, त्यही भएर मैले कन्टिन्युटी दिइरहेको नि त। अनि त्यही हो अब सस्टेन भइरहेछ अहिलेसम्म। अब लेट्स सी
But in case at this point of time, if you are provided with an opportunity, होइन, you just leave everything that you have right over here, and like it's, let's say हुन्छ नि, go out, go abroad for these studies, or like maybe even something else, do a job over there भनेर एउटा तिमीलाई यता बस्नुको सट्टा बाहिर विदेशमा जाऊ भन्ने केही अपर्च्युनिटी दियो भने, what would you do at that point? Are you ready to leave everything behind and move on? इफ त्यो चाहिँ हाम्रो भनौँ न 1 year कि त 1.5 year भर्खर मैले ऱ्याम्प Mm, स्टार्ट गर्दाखेरि 2-3 monthsको इन्टरभल टाइममा भएको भए चाहिँ अभियसली म त्यो नै चुज गर्थेँ होइन। तर यो mm, अहिलेको सिचुएसनमा अब 2 yearsभन्दा बेसी भइसक्यो, एउटा अट्याचमेन्ट भइसक्यो नि त। एउटा uh, कस्तो हुन्छ भने अब तपाईँको ब्रान्ड क्रिएट गरिसकेपछि आफ्नै बच्चा जस्तो लाग्ने रहेछ त्यो चाहिँ, uh, एउटा अट्याचमेन्ट हुँदो रहेछ। अब मान्छेले अब मनिष भन्दा पनि यो ऱ्यामको मान्छे भन्ने चिन्न थालिसक्यो नि त uh, होइन। अनि यो mm, के गर्छ भन्ने कुरा एउटा आइडेन्टिटी जस्तो बनाइदिइसक्यो होइन। अनि mm, त्यो कुराले पनि एउटा चाहिँ त्यो म त्यो बाहिरको चाहिँ त्यो चुज गर्दिनँ होला अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ, right, यो स्टेजमा right. चाहिँ। So Anuj, Yeah, bro. yeah, so you हजुर mentioned ki you are in tattoo industry, yeah, right? हजुर हजुर Right. So and let's say, like, and how old are you right now? 26 now. Yeah, 26. And so that means like हजुर when you like went abroad, you were अँ, about like 24, 25 years, 24 25 right? yeah, yeah, around Right. 25 म So यहाँको यस्तो 2 महिनापछि 25 भयो। okay. So हजुर एउटा कुरा जस्तै, like हजुर अहिले the trend that is going on here, and you guys have हजुर realized as well कि 12 प्लस गरेपछि नै अँ बाहिर जानुपर्छ, हुन्छ नि, 11 हजुर पढ्दा पढ्दै नै जो आइएल्स आइएसको क्लासहरू जानेदेखि अँ लिएर सबै कुरा हुन्छ। 12को इक्जाम दिएर रिजल्ट आउन पाउँदैन, सबभन्दा हजुर ठुलो इस्यु हुन्छ कि कुन आइएल्स क्लास जाने, होइन, अब कुन अभियसली ठाउँमा अँ गएर अप्लाई गर्ने भन्ने त्यो कुरा right, हुन्छ। सो पिपल आर मोर फोकस्ड इन गोइङ अब्रोड, and हुन्छ नि, going abroad, उम्, then instead of thinking about college, and instead of thinking about the real careers that they like that they might be able to focus on, किनकि प्लस टू सम्म त एक्ज्याक्टली केही पनि हुँदैन नि त, वाट टु डु भन्ने हजुर खालको कुनै क्ल्यारिटी हुँदैन। त्यो कलेजमा त हो पुगेर चाहिँ म यो पढ्छु र यो पढेर म यो गर्छु भन्ने एउटा क्ल्यारिटी आउने टाइममा चाहिँ हजुर नेपालमा चाहिँ अहिले मेन्टालिटी के भएको छ त भन्दाखेरि एभ्रिबडी निड्स टु, हामीले बाहिर जानुपर्छ, बाहिर ट्राई गर्नुपर्छ भन्ने एउटा कुरा छ। हजुर बट यु वेन्ट आउट अराउन्ड 24, होइन, तिमीले प्लस टू हजुर सकाएको कति वर्षपछि वा कहिले यु स्टार्टेड ट्राइङ फर आउट, के अरे, अब्रोड स्टडी? प्लस टू त मैले अलि अगाडि धेरै नै अगाडि सिधाएर ट्राई पनि गरेको हो होइन। त्यति बेला त अब केही सर्कमस्टान्सेसले गरेर हामी आउनु पाएन होइन। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने एउटा ट्रेन्ड फलो गरेर मान्छेहरू प्लस टू पछि आइरहेको हो होइन। त्यस्तो आउनै पर्छ भन्ने त छैन र यदि आउने नै हो भने चाहिँ के लाग्छ भने अब कतिपय कुराहरूमा कतिवटा एजुकेसनहरू अझ पनि हाम्रो नेपालमा सीमित नै छन् त, लिमिटेसन छ। अब त्यही हिसाबले उनीहरू आफ्नो एजुकेसनलाई बढाउने हिसाबले आयो भने त धेरै राम्रो हो होइन। ठिकै हो, तर एजुकेसन बढाएर अब नेपाल फर्किने कि यतै बस्ने भन्ने त छुट्टै ठाउँमा छैन। मेन कुरा अरू आउने कारण चाहिँ तपाईँको अब मेरो जुन मिडल क्लास अब अलिकति भएकै मान्छेहरू त जसरी पनि आइहाल्छ होइन, घुम्नलाई भन्यो आउँछ। तर मिडल क्लासहरू चाहिँ त्यही रिस्क नै गरेर पुरा अब तपाईँको लोन सोन लिएरै आउँछ नि। त्यो आउनुको कारण चाहिँ एउटा सेक्योर लाइफको लागि नै हो कि। धेरै कम छ जस्तै मनी जस्तो रिस्क लिएर जस्तै आफ्नो इन बिजनेस यर इस्टाब्लिस केस गर्ने चाहिँ अनुज, हुन्छ नि, हजुर when you were trying for abroad, you उम्, had a steady business, जस्तै तिम्रो ट्याटुइङको करियर तिम्रो चलिरहेको थियो, होइन, एन्ड नेपालमा अहिले पनि तिमी त्यहाँ पनि गर्छौ, होइन, अस्ट्रेलियामा पनि हजुर ट्याटुइङ गर्छौ नि, होइन, युआर स्टिल हजुर इन्भल्भ इन ट्याटुइङ इन्डस्ट्री। हजुर सो डिड यु एभर थट कि हुन्छ नि, म यो बाहिर अस्ट्रेलिया जाने 50 30 40 लाख जुन चाहिँ खर्च हुन्छ, त्यो खर्च हजुर गर्नुभन्दा बरु म त्यसलाई इन्भेस्ट गरेर मेबी यता म ट्याटु हाउस खोल्छु, म ट्याटुको हजुर बिजनेसलाई अरू केही गर्छु, ट्याटुमा बिजनेस वाइज इन्भल्भ हुन्छु भन्ने त्यस्तो उम्, बेलालाई केही सोच आएको थिएन? अ, भन्नु नै पर्दा मैले बिजनेस त सुरु गरेकै थियो होइन। भन्नाले अब मेरो एउटा दाइ हुनुहुन्छ, दाइसँगै स्टुडियोमा गर्थेँ। अनि दाइसँगै पछि बिजनेस पनि सुरु गऱ्यो। म आफै चाइना गएर सामानहरू लिएर आएँ। अनि बिजनेस गर्दाखेरि चाहिँ के बुझ्यो भने चाहिँ अब एकदमै लार्ज स्केलमा जानुपर्ने क्या। अब तपाईँको अलिकति चिप
उयोमा हामीले अब क्वालिटी प्लस क्वान्टिटी प्रोभाइड गर्नलाई अलिकति लार्ज स्केलमा जानुपर्ने, लगानी धेरै चाहिने होइन। अब जति मैले लगानी गरेँ उम्, यता आयो, अभियसली त्यो चाहिँ म्याक्सिममै हुन्थ्यो मैले त्यो लगानी गर्नलाई, तर रिस्क थियो नि त त्यसमा पनि। भन्नाले यता आउनु पनि रिस्क त अँ, रिस्क नै थियो। तर त्यहाँको रिस्क र यताको रिस्कमा क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि होइन, प्लस यता आउँदाखेरि चाहिँ मैले उम्, अर्को चाहिँ अब मेरो वाइफको स्टडी पनि देखेँ मैले होइन। अनि त्यो अँ, हिसाबले पनि हो। अनि अर्को मेन कुरा चाहिँ अब करियर भनौँ न, मलाई चाहिँ बिजनेस गर्नुभन्दा पनि म बिजनेस त अभियसली ट्याटुइङ पनि बिजनेस हो। तर ट्याटूको सामान उम्, बेचेर बिजनेस गर्नुभन्दा म चाहिँ ट्याटूको करियरमा आफ्नो करियरलाई चाहिँ केही टाइमको लागि मनीलाई फोकस नगरिकन आफ्नो करियरलाई फोकस गर्नु मन थियो। जुन चाहिँ नेपालमा अलिकति उम्, मलाई गाह्रो फिल भयो क्या। भन्नाले तपाईँको उम्, अब अ, मार्केट नै सानो, अलि सानो फिल भयो। जति अब क्लाइन्टहरू पाउनुपर्ने मैले त्यति क्लाइन्ट पाएन। जुन हिसाबको मेरो स्टाइल थियो ट्याटूमा, त्यो स्टाइल मैले नेपाली स्किनमा गर्न सकिनँ जस्तो फिल भयो। अनि त्यही भएर पनि हो मेन कारण चाहिँ आउनु अस्ट्रेलिया चाहिँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अ, त्यही अब ओके अस्ट्रेलिया आउनु बित्तिकै मैले ट्याटू चाहिँ सुरु गरेको थिएन। सुरुमा अलिकति स्ट्रगलहरू भएको थियो यता पनि। यस आई वाज कमिङ टु द्याट हजुर, कि लेट्स टक अबाउट द स्ट्रगल। जस्तै दुवैजनाको स्ट्रगलहरू हजुर, आफ्नो आफ्नो ठाउँमा छ नि। जस्तो अघि हामीले मनिषको हजुर, कुरा हजुर, गऱ्यौँ, हजुर। आफ्टर 2 इयर्स पनि लाइक हि स्टिल फिल लाइक हि इज नट स्टेबल अझै पनि होइन। उहुँ, अनि पछि जस्तै अब मान्छेहरू यता कस्तो हुन्छ त, हुन्छ नि कोही मान्छे अस्ट्रेलिया गयो भने हजुर, ओ ल त्यो त रमाइलो गरिरहेछ, मस्ती भइरहेछ त्यसलाई उहुँ, होइन। दुईवटा फोटो हजुर। बिचको एउटा दुईवटा फोटो देख्छ, अनि पछि अँ, के अरे ओपरा हाउसको बाहिरको अर्को फोटो देख्छ, कस्तो रमाइलो गरिरहेछ राइट, होइन, हुन्छ। राइट। सो त्यो एउटा त्यो एक्चुली हुन्छ नि रियालिटी चाहिँ के हुन्छ हजुर, डिज यु त्यो जस्तै बिफोर यु गो वेन्ट देयर होइन, हजुर। डिज यु फिल द सेम वे कि अरू आफ्नो साथीहरूको फोटो हेर्दाखेरि लाइक दे आर ह्याभिङ फन जस्तो लाग्थ्यो, एन्ड देन वेन यु वेन्ट देयर लाइक उम्, डिड रियालिटी स्ट्रक or did you find any difference, or like what हजुर। was your reaction when you went there and like when you find out what the reality is? एक्सपेक्टेसन चाहिँ खासमा भन्ने नै हो भने मैले त्यति राखेको थिएन। भन्नाले मलाई के लाग्छ भने रमाइलो गर्ने मान्छे चाहिँ जहाँ पनि रमाइलो गरिदिन्छ क्या। तपाईँको नेपालमा होइन, अब तपाईँको हुन्छ नि एकदमै दुर्गम ठाउँमा बसेर नि त्यो मान्छे रमाइलो गर्ने मान्छे रहेछ नि, त्यहाँ पनि उसले बवाल रमाइलो गरिदिन्छ होइन। अनि रमाइलो Mhm. नगर्ने इन्ट्रोभर्ट टाइपको मान्छे चाहिँ तपाईँको अब खत्रै ठाउँमा छ। यो गोल्ड कोस्ट म जुन ठाउँमा बसिरहेको छु त्यो चाहिँ तपाईँको अब वर्ल्डकै एकदमै रमाइलो गर्नुको अब नाइट लाइफ चाहिँ एकदमै फेमस ठाउँ हो कि यो नाइट लाइफको लागि। अब त्यस्तै मान्छे Okay. इन्ट्रोभर्ट मान्छे छ भने यता आयो भने उसले त्यस्तो रमाइलो गर्न सक्दैन क्या। अब जस्तै uh, मेरो नाइट लाइफ छैन, म त्यति नाइट लाइफ यताउता हुन्छ। नेपालमा हुँदा ठाउँमा अलिअलि हुन्थ्यो होइन, ठाउँमै mhm. बसेको भएर। तर यता म त्यस्तो नाइट लाइफ भनेर चाहिँ हल्लिँदैन, म त्यति जाँदिनँ होइन। त्यही भएर अब मलाई Mhm. रमाइलो भन्ने त्यो 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 ठाउँमा मेरो त्यो बाटो नै छैन क्या मेरो। त्यही भएर मैले चाहिँ पहिल्यै सोचेको थिएँ कि अब त्यस्तो रमाइलो भनेको चाहिँ अब त्यो फोटोमा हेरेर मात्र हुँदैन होइन। फोटोमा त दुःख त कसले हाल्थ्यो र, सबैले रमाइलोकै फोटो हाल्ने त हो है। uh, अनि त्यही हिसाबले मैले त्यस्तो एक्सपेक्टेसन त राखेको थिएन। अब नेपालमा सुरुमा आउँदाखेरि यता आउँदा चाहिँ त्यही मलाई लोकल लाइफ चाहिँ रमाइलो याद आउँथ्यो नेपालको। लोकल लाइफहरू हुन्छ नि, mhm. जस्तै अब तपाईँलाई अब आज अल्छी लाग्यो, केटाहरू भेट्नु पर्यो भने बस्नुपुर गयो अथवा ठाउँतिर गयो भने साँझतिर जो पनि भेटिन्छ यसो फोन गरेर। यहाँ चाहिँ त्यस्तो हुँदैन होइन। अब टाइम टेबल uh, मिल्दैन, साथीहरूको कसैको बिहान काम हुन्छ, कसैको बेलुका काम हुन्छ। त्यही हो, अलिकति लोकल लाइफ चाहिँ छैन so रमाइलोको when you see हिसाबमा चाहिँ। before you went there, before you reached there, you were very prepared about the life that you're going to have. अँ, त्यो चाहिँ हो। हजुर, Okay. So अनि अहिले कस्तो छ, like you have been there for almost 2 years होइन, so हजुर। the part of the struggle के छ, उहुँ। like you are हुन्छ नि कस्तो, जस्तै डेली लाइफ डे टु डे लाइफमा तिम्रो स्ट्रगल पार्ट कस्तो हुन्छ, लाइक म त्यो यो इफ चाहिँ इट इज अलिकति गोइङ स्मुथ। सुरुबाटै हजुर, म भन यो भन। चाहिँ अब सुरुबाटै भन्नु पर्ला होइन, आदेखिको उम्, स्ट्रगल। अँ, सुरुमा आउनु बित्तिकै चाहिँ त्यो अब ट्याटू कसरी सुरु गर्ने होइन, कहाँ गएर गर्ने, कोसँग बोल्ने, केही पनि त्यस्तो थिएन होइन। सुरुमा आयो अब आउनु बित्तिकै स्टुडियो पनि छिर्यो 2-3 वटा स्टुडियोमा। अब सुरुमै ल गर्नुपर्छ होइन। फर्स्टमा त आउनु बेला सबैसँग इनर्जी हुन्छ कि, नेपालमै उम्, हुन्छ नि त। अब यति पैसा खर्च गरेर आएको छु होइन, म त 7 दिन उम्, काम गरिदिन्छु, मान्छेहरू 5 दिन मात्रै गर्छ कुइरहरू यताउता भन्ने हुन्छ कि। अनि त्यही हिसाबले हुन्छ नि, अँ, गएँ स्टुडियोमा गएर सोध्न गएँ। अनि कुनै कुनै स्टुडियोमा चाहिँ हुन्छ नि अब राम्रो रेस्पोन्स दियो होइन। कुनै स्टुडियोले चाहिँ हुन्छ नि अँ, सिधै अब किन आएको त नेपालै जा टाइपको पनि कुराहरू, अलिक रेसिजम जहाँ पनि रेसिजम त हुन्छ होइन। अभियसली अब हामीले पनि नेपालमा अँ, गर्थ्यौँ होला नि रेसिजम त्यस्तै। अनि उम्, तपाईँको
त्यही अलिकति गाह्रो भएको थियो अनि त्यति बेला अब सस्टेन त गर्नु पऱ्यो अब ट्याटू स्टुडियोमा काम पाएन भनेर होइन तै पनि अनि त्यही भएर Mhm. किचनमा काम सुरु गरेको थिएँ किचनमा Uh-huh. त्यही अब स्टार्टिङ भनेकै अब तपाईँको किचन ह्यान्ड हुन्छ अनि किचन ह्यान्डमा अब काम छ अनि दाइले अब टक्क ट्रायलको लागि बोलायो आज बोलाउँदा चाहिँ म चाहिँ पुरा प्रिपेयर भएर अब कटिङ सटिङ गर्नुपर्छ भनेर गएको थिएँ होइन अनि Uh-huh. कटिङको सेक्सन चाहिँ टाढा दाइहरूले आफैले गर्दो रहेछ दिउँसो हाम्रो काम चाहिँ अब भाँडा Uh, मात्र रहेछ क्या बिहान होइन टक्क गयो बेलुका राति अब uh, 9 बजीसम्म किचन खुल्ला हुन्छ होइन भाँडासाँडा हान्यो 9 बजेपछि uh, सबजना घर जान्छ त्यसपछि पुरा अब क्लिनिङ स्लिनिङ होइन भाँडा त्यति बेलामा चाहिँ mm, एकदमै अब डिप्रेस त नभनौँ तर हुन्छ नि अब ल जस्तो भएको थियो कि अब 4 इयर्स अलमोस्ट 3 इयर्स मैले नेपालमा अब ट्याटु मात्रै गरिरहेको थिएँ त्योभन्दा अगाडि पनि अब हुन्छ नि कल सेन्टर कामहरू होइन चिल थियो भनौँ न नेपालमा कामै गर्नुपर्छ भन्ने थिएन होइन अब वर्षौँ uh, काम नगरे पनि बाँच्न सकिन्छ नि त नेपालमा अब अनि त्यही uh-huh. हिसाबले अब यहाँ आउँदा चाहिँ ओहो कस्तो काम गरिरहेको छु जस्तो लाग्थ्यो अब टक्क अब बारको क्लिनिङहरू गर्दाखेरि होइन अनि किचन क्लिनिङहरू गर्दाखेरि बाहिर बारमा अब केटाहरूले पुरा अब लाइभ म्युजिक बजाइरहन्थ्यो होइन अब त्यस्तै लाइभ म्युजिकमा नेपालमा पहिला हुँदा अडियन्स भएर जान्थ्यो होइन आज अब गरिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति डिप्रेसिङ भन्दा नि अलिकति बोर भएको थियो Uh-huh. अनि त्यही बिचमा मैले एउटा स्टुडियोमा काम पाएँ सुरु भयो अनि स्टुडियोमा काम पाएपछि मैले बोथ गर्थेँ कि दुवै स्टुडियो र किचन दुवै Uh-huh. गर्थेँ कि अनि स्टुडियो जाँदा चाहिँ घर फर्के जस्तो हुन्थ्यो नेपाल गए जस्तो हुन्थ्यो अनि त्यहाँबाट फेरि म किचनमा बेलुका काम Uh, गर्न जाँदाखेरि चाहिँ फेरि अस्ट्रेलिया आए जस्तो हुन्थ्यो कि मेरो लागि अस्ट्रेलिया चाहिँ किचनको काम थियो कि त्यति बेला अनि uh, पछि अनि त्यसपछि मैले अलिकति राम्रो स्टुडियोमा पाएर अलिक बिजी भएर अनि पछि रेस्टुरेन्टको काम छोडेपछि चाहिँ ब्याक टु नर्मल भयो भनौँ न सबै लाइफ त्यसपछि अब okay. त्यही So आफ्नो अहिले एचिभमेन्टहरू चाहिँ अहिले भन्नुपर्दा यु आर कम्प्लिटली फोकस्ड इन यर ओन करियर ओन्ली तिमी आफ्नो हजुर स्टुडियोमा मात्र काम गर्छौ सो अहिले हुन्छ नि so at this point of time do you say this struggle part is over can you say that to त्यो त yourself कहिले पनि हुँदैन म त भनिनँ नि स्ट्रगल चाहिँ uh, कहिले नै ओभर हुँदैन स्ट्रगल चाहिँ लाइफमा mm, सायद स्ट्रगल भएन भने त्यो मान्छेको डेभलपमेन्ट नै हुँदैन कि स्ट्रगल चाहिँ mm, जहिले नै हुन्छ नै भनौँ न आफैसँग च्यालेन्ज हुन्छ होइन एभ्री डे uh, च्यालेन्ज नयाँ च्यालेन्ज हुन्छ अनि स्ट्रगल चाहिँ सायद कहिले पनि रोकिँदैन होला रोक्न पनि हुँदैन exactly गर्नै yep पर्छ yep हजुर so एउटा कुरा like when you said कि जस्तै फर्स्टमा तिमी when you went there हजुर जस्तै हुन्छ नि किचनमा काम गर्न थाल्यो भाँडा माझ्न थाल्यो अनि हजुर हुन्छ नि अब इट इज टाइम कि जस्तै भाँडा माझ्ने काम पाउँदाखेरि पनि इट इज अ बिग डिल क्या त्यता मह्म, यु गेट पेड हुन्छ नि कतिजनाले त्यो पनि पाइरहेको अभियसली हुँदैन भनेपछि पाउँदैन हजुर त्यही गरेर कतिजनाले कतिजना मान्छेहरू हु आई नो हुन्छ नि मैले चिनेको मान्छेहरू हजुर कतिजना भइसक्यो गएको जस्तै उनीहरू दे हेभ अ डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्ड साइन्स पढेर गएको हुन्छन् होइन हजुर इन्जिनियरिङ फिल्ड आइटी फिल्डमा गएको उम्, हुन्छन् एन्ड अब इट्स बिन हुन्छ नि years and years that they have been there अनि हजुर त्यसपछि now they used to be a science student तर अहिले तिनीहरूको ब्याकग्राउन्डै होटल म्यानेजमेन्ट भइसक्यो क्या त्यो त हो हुन्छ नि इन्जिनियरहरू आउँछ नि यता द्या त्यही बिकज अब मेरो अस्ति भर्खर पनि एकजना हजुर साथीसँग कुरा भइरहेको थियो अनि हजुर हि इज अ साइन्स गाई नेपालमा हजुर बसेर साइन्स ब्रिटिस कलेजमा पढेको होइन अनि हजुर साइन्समा जस्ट राम्रो स्टुडेन्ट भेरी गुड स्टुडेन्ट साइन्सको and he went there about like 4 or 5 years back and he startingमा त्यही त हो नि लाइक you मह्म, started working janitor servicesहरू हुन्छ नि के अरे भुइँ पुस्ने हजुर भाँडा माझ्ने अँ, started there अनि त्यसपछि त्यही भाँडा माझ्दा माझ्दा he learned cooking as well and he became हजुर helper to the cook and मह्म, now अब अहिले कुरा गर्दाखेरि he is the chef of a restaurant हजुर अनि हुन्छ नि he is a science guy he was very good at it, whatever he was studying and now मह्म, he has completely changed his career and his way of life and he is completely dedicated to cooking and restaurant business that is something about kibani like not sure if that was an opportunity for him he that was a waste of the talent that he had it is very हुन्छ नि, त्यो त hard अभियसली to हजुर analyze that as well यस्तो हो and कि I've खासमा seen that happen अँ, so many times. होइन Uh-huh. त्यो त सबै यता त मैले म्याक्सिमम् इन्जिनियरहरूलाई देखेको छु आज होइन के हुन्छ Uh-huh. भनेदेखि फर्स्टमा चाहिँ उनीहरूले फर्स्टमै उनीहरूले करियर नै सायद रङ चुज गरे कि स्टडी नै रङ चुज गरे कि Right. Right. हुन्छ नि उनीहरू Maybe डिभोटेड हुन्छ भएर नि त्यो काममा they गरेकै थिएन हजुर uh,
मेबी नेपालमा हुँदाखेरि सुन्नु मेबी ड्यु न टु द पियर प्रेसर हुन्छ नि, साथीभाइहरूको हजुर प्रेसरले गर्दा वा फ्यामिलीको प्रेसरले साथीभाइ गर्दा दे फ्यामिली चोज द हजुर रङ करियर इट्सल्फ। यो अनि एकदमै नेपालमा ठुलो पनि ठुलो अझ इस्यु हो क्या हजुर दाइ यस अझै पनि छ नि त के नेपालमा, जस्तै अँ हुन्छ नि वेन यु प्लस टू पास गर्नुभन्दा नि ल एसएलसी पास गरेपछि नै प्लस टूमा अँ होटेल म्यानेजमेन्ट लिन्छस् भयो, अब लिन्छु भन्दाखेरि अझै पनि हुन्छ नि अँ फ्यामिली त्यही त मेम्बरहरूले होटेल म्यानेजमेन्ट लिएर के गर्छस् भाडा माग्छस् भन्ने खालको एउटा अँ, त्यही होटेल म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ एकदम तल राख्ने, इन्जिनियर बन्नुपर्छ हुन्छ नि, साइन्स हजुर त्यही त पढ्नुपर्छ भन्ने एउटा प्रेसर दिने, मेबी द्याट वाज द फर्स्ट रिजन फर्स्ट कि कुरा चाहिँ हुन्छ के नि भयो भने तिनीहरूले तपाईँको होइन सरी दाइ फर्स्ट कुरा चाहिँ के भने नेपाली यो नेपालमा एजुकेसन सिस्टम नै अब अझ पनि एकदम ओल्ड स्कुल चलिरहेको छ होइन अनि प्लस तपाईँको प्रोफेसन भन्नु नै डक्टर इन्जिनियर त्यो हुन्छ नि अब एकदम उनीहरू अब राम्रो इसेन्सियल एकदम हो होइन रेस्पेक्टेड हो होइन तैपनि त्यतिमै सीमित छ क्या दाइ अब तपाईँको यता आयो भने होइन यति धेरै अपर्च्युनिटीहरू देख्छ नि तपाईँको स्कुल पास गरिसकेपछि तिमी पढ्नै पर्छ भन्ने छैन क्या अब तिमीलाई इलेक्ट्रिसियन बन्नु छ होइन त्यसमा दुइटा उयो छ क्या कि पढेर बन कि एप्रेन्टिस बन होइन तर बन्ने त्यही हो क्या दुवै जेमा पनि कि धेरै जस्तो फिल्डहरूमा चाहिँ दुइटा वे छ कि पढ्न पनि पढेर बने नै भयो नभए तिमी अब एप्रेन्टिस बने नि भयो इभन हाउस पेन्टिङ के स्कुल पढ्न सिद्धिने बित्तिकै मान्छेहरू के गर्छ बच्चाहरू म कलेज छोडिदिएँ किनभने म अब हाउस पेन्टिङ गर्छु होइन अब त्यसको पेमेन्ट तपाईँको हेऱ्यो भने अलमोस्ट तपाईँको हुन्छ नि एउटा सिनियर पेन्टर भइसकेपछि इन्जिनियरले कमाउनेको रेटले कमाएर हुन सक्छ क्या तिनीहरूले हुन्छ नि तपाईँको त्यो कमाइमा हेर्ने हो भने होइन अब प्रोफेसन वाइज चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ प्रोफेसनलाई मात्र फोकस गरेर कि एउटा हुन्छ नि प्रोफेसन भनेर चाहिँ इन्जिनियर डक्टर अनि उनीहरूलाई प्रेसर पनि त्यही अनुसारले आउँछ होइन उनीहरूले रङ चुज गर्छ क्या सुरुमै तपाईँको हुन्छ नि पढाइ नै रङ चुज गरेको अब उनीहरू बन्ने नबन्ने स्योर छैन उनीहरूलाई नै होइन अब चुज गर्यो सक्दैन कता सक्छ जबरजस्ती पास गर्छ होइन ब्याक लगाएर पनि जबरजस्ती पास गर्छ एट द एन्ड अफ द डे होइन उनीहरूले अब स्ट्रगल गर्न सक्दैन काम पाउँदैन अनि अस्ट्रेलिया आउँछ होइन अस्ट्रेलियामा आउँदाखेरि के हुन्छ कि अब हाम्रो एजुकेसन हाम्रो यता भ्यालु नै दिँदैन कि दाइ नर्सै बनेर आओस् कि होइन इन्जिनियर बनेर आओस् होइन यहाँ भ्यालु नै हुँदैन कि त्यसको लागि कति एक्स्ट्रा कोर्सहरू गर्नुपर्ने हुन्छ जुन कोर्सहरू तपाईँको एक्सपेन्सिभ पनि हुन्छ होइन टाइम पनि हुँदैन गर्नलाई अनि त्यो नपाउने बित्तिकै प्लस तपाईँको अब इजी वे के त अस्ट्रेलिया जस्तो कन्ट्रीहरूमा इजी वे सस्टेन गर्ने भनेको पिआर खोज्नु पऱ्यो मेन कुरा पिआरको लागि इजी वे भनेकै तपाईँको कुकिङ होइन अहिले त अलिकति गाह्रो छ पहिला जस्तो छैन तर पहिला चाहिँ के थियो कुकिङ अनि इन्जिनियर होस् कि अब तपाईँको डक्टर होस् कि सबैजना कुकिङ र नर्स हुन्थ्यो अब म्याक्सिमम् केटीहरू नर्सिङमा जान्थ्यो भने केटाहरू चाहिँ अनि कुकिङ क्लास गऱ्यो अनि त्यसपछि म पहिला इन्जिनियर थियो भन्छ कसैले म के थियो भन्छ होइन तर यता आउँदा चाहिँ सबैजना अनि अहिले सेफ नै हुन्छ कि त्यही हो सेफ त्यही हो मेन मेन बारटेन्डर रिजन चाहिँ हो। तपाईँको सेफ हुने बारटेन्डर हुने चाहिँ पिआरको लागि हो पिआरको लोकको लागि क्या उनीहरूलाई बन्न मन लाएर पनि होइन क्या अब एउटा त्यसपछि So, 5 6 इयर्स 7 इयर्स तपाईँको यता एज अ सेफ काम दिइसकेपछि अरू काममा उसलाई रिस्क लाग्छ कि अरू काम गर्नु पनि सक्दैन कि उनीहरूले अनि सेफै हुन्छ कि उनीहरू सधैँको लागि अनि right. एउटा लेभलमा पुगिसके जस्तो तपाईँको अब यता के हुन्छ अनि नेपालमा जस्तै 10 वर्ष काम गरेपछि पनि एउटै स्यालेरी हुँदैन क्या यहाँ चाहिँ तपाईँको काम गर्दै गयो जति एक्सपिरियन्स बढ्दै त्यही अनुसारको स्यालेरी हुन्छ अनि उनीहरूको एउटा लेभलमा पुगेर एउटा लेभलको स्यालेरी भइसकेपछि अर्को काम जेरोबाट सुरु गर्न उनीहरूलाई रिस्क हुन्छ कि फेरि 0 अनि उनीहरूले right. त्यहीबाट गर्नु पऱ्यो हजुर त्यही नै सो हो मेन अब कुरा अहिले जस्तै एउटा के हेर्दाखेरि के बुझ्यो भने चाहिँ हुन्छ नि, हजुर हो जस्तै 12 पास गर्दाखेरि 12 क्लाससम्म हुन्छ नि कोही मान्छे नेपालमा जाँदाखेरि देयर इज अ हाई पोसिबिलिटी द्याट द सब्जेक्ट द्याट हि चुजन इज हजुर नट वाट हि इज इन्ट्रेस्टेड इन होइन। र अभियसली हजुर 12 पास गर्दा साथ बाहिर जान्छु भन्ने एउटा अर्को रिजन के हुनसक्छ भने चाहिँ मेबी हि वान्ट सम मोर फ्रिडम, he don't want the pressure that his family is putting on him regarding education. So हुन्छ नि त्यो यो त्यो पनि फ्रिडम हो देखेर पनि मेबी अहिलेको बोइज एन्ड गर्ल्स दे वान्ट टु गो अब्रोड as soon as possible. They want to get out of the राइट family trap and they want to go out and be whatever they want to be. होइन, हजुर that might be one of the possibility. अहिलेको त जेनेरेसन एकदमै चेन्ज त होइन अहिलेको अब हाम्रो भाइहरूको जेनेरेसन हो अब मेनै क्लबिङ त्यस्तोमै जान्छ नि त क्लबिङ स्लबिङ होइन यताउता त्यही हो +2 पछि अब बाहिर जानु पायो भने त त्यही हो उनीहरूको काम भनेकै क्लबिङमा कमाउने एकदम वेस्टर्न यताको जस्तो लाइफ हुन्छ कि अब एकदमै कमाउने अनि क्लब जाने अब अझ म बस्ने एरियामा त अझ त्यति छैन नेपालीहरू पनि धेरै छैन अझ पनि होइन तपाईँको सिडनीतिर गयो भने त अब तपाईँको क्यासिनो
क्यासिनोमा कमायो गयो, क्यासिनोमा उडायो होइन। कसैले कमाउँछ क्यासिनोमा, अँ, कसैले उडाउँछ होइन। यहाँ सबै कुरा लिगल छ है। अनि त्यही अनुसारले अलिकति त्यो फ्रिडम नै हो मेन खोज्ने चाहिँ उनीहरूले। मेन चाहिँ फ्रिडम देखियो हजुर जस द्याट इज अँ, एज पर यर हुन्छ नि एनालाइजेसन त्यहाँ हजुर बस्दाखेरि मान्छे भेटेको अनुसारले यु थिङ्क द्याट माइट बी वान अफ द पोसिबल रिजन द्याट पिपल वान्ट टु तर गो सबै अब्रोड कुरामा जस्ट टु उनीहरूले भिजिट राम्ररी हेर्न सक्नु पर्यो। अब मेरो सर्कल चाहिँ त्यो मलाई अलिकति गाह्रो छ कि अब सुनेको, देखेको र होइन आफूले एक्सपिरियन्स गरेको टोटल डिफ्रेन्ट छ क्या। मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ यहाँ म जति पनि छ मेरो सर्कलहरू एकदमै राम्रो छ कि। हुन्छ नि एकदमै अब राम्ररी गएकोहरू सर्कलहरू छ नेपाली होइन, प्लस फरेनरहरू पनि जस्तै मेरो साथीहरू सबैजना अब कलिगहरू छ नि, एकदमै यङ के मेरै एजको केटाहरू छ होइन। अब उनीहरूले पनि एकदम बिजनेस ओन गर्छ कि लाइक मनिष होइन। यहाँ मेरो साथीहरू हुन्छ नि अब आफ्नै बिजनेस ओन गर्छ क्या यतै। तपाईँको अब आफ्नै ओके स्केट बोर्डदेखि लिएर अब आफ्नै भर्खरको 24-25को छ होइन। तर एकदमै हुन्छ नि अब ओल्ड फेमस भइसक्यो उनीहरू त्यस्तो हुन्छ नि रेपुटेड बिजनेसहरू ओन गर्नेहरू छ क्या। अनि त्यस्तो मान्छेहरूको सर्कलमा बस्न सक्यो भने त धेरै सिकिन्छ, धेरै राम्रो हुन्छ त्यही हो। सर्कल राम्रो चुज गर्नु सक्नु पऱ्यो नेपालमा जस्तै हुँदैन। यता चाहिँ अलिकति लिमिटेड र राम्रो सर्कलमा बस्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ विदेशमा आएपछि चाहिँ। मलाई चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ भन्न मन लाग्थ्यो दाइ। अ, भन अस्ट्रेलियामा आउनुभन्दा अगाडि त अब नेपालमा हुन्जेलसम्म त आफूले पनि बढी बोलिन्थ्यो होइन। मान्छे विदेश गयो यहाँ त्यहाँ भनेर बोलिन्थ्यो होइन। अब एउटा कन्डिसन आएर नेपालबाट अस्ट्रेलिया आउन त पऱ्यो अब अहिले आइसक्यो होइन यता। अनि मेन डिप्रेसिङ कुरा चाहिँ के हुन्छ थाहा छ? तपाईँको डिप्रेस भयो भन्छ नि मान्छेहरूले आएर डिप्रेसिङ चाहिँ होइन अस्ट्रेलियाको कन्डिसन त भइहाल्छ अभियसली अब मिस हुन्छ सबै हुन्छ होइन। तर मेन डिप्रेसिङ कुरा चाहिँ नेपालीहरूले गरेरै हुन्छ क्या। जो नेपालीहरूले बोलेरै हुन्छ क्या। फर्स्ट कुरा चाहिँ के भएको थियो नि मलाई आउनु बित्तिकै काम पाएँ होइन। गएँ किचनमा काम गरेँ, भाँडा माझ्ने काम थियो, भाँडा पनि माझेँ होइन। केही लागेन क्या मलाई। किनभने केही पनि लागेन क्या। सबैजनाले गरिरहेछ। आफूभन्दा माथिको सिनियर दाइहरू छ जो सेफहरू थियो होइन। फरेनर छ होइन, अरू कन्ट्रीको फिलिपिनहरू, अस्ट्रेलियनहरू पनि थियो। अनि नेपालीहरू छ होइन। तर सबैले पनि हेल्प गर्थ्यो कि मलाई आएर भाँडा पनि माझिदिरहेको हुन्थ्यो, पुरा भुइँ पनि पुछिरहेको हुन्छ होइन। जति पनि ठुलो पोस्टमा होस् क्या। अनि इभन मैले के देखेँ भने अब मेरो आफ्नै त्यहाँको ओनर के जसको अब 3-4 वटा त आफ्नो रेस्टुरेन्टै छ भनौँ न होइन। उनीहरू पनि पुरा प्लेट लिएर आएको छ होइन। बिजी भएको बेला मसँगै बसेर भाँडा हालिदिइरहेछ होइन। मसँगै बसेर अनि उनीहरूले कुरा एक्सपिरियन्स सेयर गर्दा मैले पनि यसरी नै किचन ह्यान्ड भएर नै सुरु गरेर अनि अहिले म यत्रो बिजनेस ओनर भएको छु भन्छ क्या होइन। उसको त पहिला एमै त्यही थियो भनौँ न होइन। मेरो चाहिँ एम होइन, म त फोर्सफुली आएको हो तर होइन त्यो 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 फिल्डमा। तर पछि मैले नेपालमा कुरा गर्दा मेरो साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि के गर्छ भन्दाखेरि किचनमा भन्दा के गर्छ भन्दा त्यही त नि भाँडा हान्ने भन्दाखेरि भाँडा हान्ने त्यहाँ गर त्यहाँसम्म गर भाँडा हान्ने होइन। अनि प्लस तपाईँको अब युट्युबहरूमा हेर्दा पनि अब मान्छेहरूको हुन्छ नि कमेडी भिडियोहरूमा यताउता भाँडा अस्ट्रेलिया जो गयो पनि भाँडा भाडा हान्यो बाज्ने यताउता भन्छ होइन। अब त्यही यहीँको मान्छेले अस्ट्रेलियनहरू जो चाहिँ यहीँ बसिरहेछ जसले चाहिँ काम गरेन भने पनि होइन यहाँ कसैले काम गरेन भने कुनै रिजनेबल तपाईँको रिजन देखाउन सक्यो भने होइन अब एउटा गभर्मेन्टले तपाईँलाई उल्टो 500 to 700 तपाईँलाई भत्ता दिन्छ क्या। काम नगए बेरोजगारी ओके भत्ता हानिदिन्छ क्या। त्यस्तो फ्रीमा भत्ता पाउन सक्ने मान्छे धरि त गएर किचनमा भाँडा हानिरहेछ भने नेपाल जस्तो देशमा जुन देशमा चाहिँ तपाईँले काम गरेन भने तपाईँको गभर्मेन्टले हाम्रो गभर्मेन्टले हामीलाई ₹1 पनि दिँदैन भनौँ न भत्ताको नाममा भन्दै। राइट त्यस्तो राइट देशमा बसेर हामीले त्यो कुरा गर्नु सुहाउँदैन क्या भन्दै। सो मलाई चाहिँ यो त्यस्तो लाग्छ एउटा कि भाँडा माझ्ने भन्ने बाहिर हजुर गएर विदेश गएर के गर्नु भाँडा माझ्नु हो नि भन्ने एउटा जुन अँ, चाहिँ के भन्ने मिम भन्ने वा यसलाई हुन्छ नि त्यो अलिकति ट्रेडिसनल भनौँ न अ, एउटा त्यो यो एकदमै ट्रेडिसनल भयो यो कि ऊ जमानादेखि जो मान्छे डिबी परेर अमेरिका गएपछि के गर्छ त भन्दाखेरि भाँडा माझ्नु त अनि अरू त के नै हुन्छ हजुर र नेपालीको काम भन्ने एउटा जुन चाहिँ चलन थियो अँ, त्यो चलि नै आयो क्या त्यही त्यही त मान्छे ऊ त्यो जमानामा अँ, भाँडा माझेर अहिले अब कहाँ पुगिसक्यो भन्ने कुरा चाहिँ खासै याद गरिएन अभियसली होला होइन त्यही त। तपाईँको मेरो जुन राइट देश राइट म जुन ठाउँमा बसिरहेको छु नि गोल्ड कोस्टमा चाहिँ होइन, गोल्ड कोस्टमा एउटा 5 स्टार होटल छ होइन, त्यो 5 स्टार होटलमा हेड सेफ चाहिँ नेपाली हो क्या दाइ। त्यो चाहिँ होइन सायद अलमोस्ट अस्ट्रेलियाकै वान अफ द होइन एक्सपेन्सिभ सेफमा पर्छ क्या नेपाली दाइ। ल 100% ओके स्योर छ कि उसले पनि भाँडा हानेर नै भाँडा माझेर नै ऊ त्यो स्टेजमा पुगेको हो क्या होइन। तपाईँको त्यही त मान्छेलाई डिमोटिभेट त्यसरी चाहिँ गर्नु हुँदैन होइन। अब मैले फोर्सफुली आएँ कतिजना फोर्सफुली हुन्छ तर कतिजना इच्छाले गरेर हुनसक्छ क्या। भन्नाले उसको
एमै हुन्छ नि तपाईँको अब एउटा रेस्टुरेन्ट ओन गर्ने यताउता धेरै हुनसक्छ, तर उसको बिगिनिङ त जसको नि त्यही हुन्छ नि त। नेपालमा चाहिँ अलिकति त्यही हो कि अब मुसा होइन सिधै हात्ती बन्न खोज्छ, मुसाबाट छिर्न अलिकति बन्न मान्दैन होइन। राइट अनि राइट। त्यही भएर पनि अलि डिप्रेसिङ चाहिँ यता त्यो त्यही हो, नयाँ आएको मान्छेहरूलाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ हिचकिचाउँछ क्या। सुरुमा यस्तो काम पनि गर्छ भन्छ, किनभने उनीहरू त्यही मेन्टालिटीमा हुन्छ कि भर्खर आएको मान्छेहरू नेपालमा बसेर आफैले नै होइन विदेश गएर भाडा हान्ने भनेर जिस्काएर हुन्छ, यहाँ आएर त्यही काम गर्नुपर्दा अलि हिचकिचाउँछ होइन। त्यस्तो चाहिँ सोच्नु भएन। आए बेलामा अब गर्नुपर्छ जे पनि, तर सोचेर गर्नु पर्यो होइन। यस्तो हो कि जुनै पनि काम गर्दाखेरि होइन, त्यो काममा त्यो तिम्रो फिल्ड होइन भने त्यो काम गर्ने, होइन? जुन काम पाए पनि गर्ने, तर कहिलेसम्म गर्ने जबसम्म तिमीले आफ्नो वे देख्दैन क्या। मैले पनि मेरो त्यो किचनको काम चाहिँ तबसम्म गरेँ जबसम्म मसँग हल्का ब्याकअप भएन होइन। मैले जबसम्म वे देखेन नि त। अब मैले अब ट्याटूको वे देखेँ, मैले त्यो काम छोडिदिएँ, मैले रिस्क लिएँ। मान्छेहरू अझ पनि भन्छ होइन, "ओहो तिम्रो काम त क्या चिल छ होइन, बसेर ट्याटू गर्ने" भन्छ। तर ट्याटूमा धेरै नै अब मेन्टलदेखि सबै प्रेसरहरू छ होइन। अब काम जान्छु कहिलेकाहीँ, मेरो त अब कमिसन बेस्ड हुन्छ होइन। अब नेपालमा भए त मतलब हुँदैन, यहाँ त अब काममा जान्छु, क्लाइन्ट आएन भने त पैसा पनि आएन नि त। धेरै रिस्कहरू छ क्या। त्यो पनि रिस्क लिएर म गरिरहेको छु, मेरो करियर ओरिएन्टेड भनेर गरिरहेको छु होइन। त्यही अलिकति अब आफ्नो करियर छ भने चाहिँ करियरलाई फोकस गर्नुपर्छ, मेन कुरा चाहिँ। राइट। मनिष त्यही हो। के हजुर छ भाइ, तिमीलाई अब बाहिर जान मन छ कि छैन यत्रो कुरा सुनेपछि? बाहिर जान मन त पहिला पनि लाग्यो? थियो, अहिले पनि मन त छ होइन, किन लाग्यो, बाहिर जानु त सबैलाई मन हुन्छ होइन। अँ, तर त्यही हो कि अब त्यो टाइममा मैले चाहिँ के भन्छु भने अब म पनि त्यही मान्छेहरूको लिस्टमै पर्छु कि त्यो प्लस टू सकेर गइहाल्ने खाले छ नि, अँ, म पनि त्यही लिस्टमा त पर्छु नि। त्यस्तै मेन्टालिटी भएको मान्छे मान्छे नै हो नि म। अहिले आएर पो अब यहीँ गइरहेको छु होइन, अब नगए पनि हुन्छ भन्ने एउटा अप्सन राखेँ नि त। तर गएर पनि नराम्रो हुने त होइन होइन। त्यही। तर मेरो विचारमा चाहिँ अप्सन वान चाहिँ देशमा केही गरेर अप्सन टू चाहिँ बाहिर राख्नु। तर मान्छेको मेन्टालिटी जस्तै अब प्लस टू पछि गइहाल्नु पनि, तपाईँले अघि भने जस्तो यप, आइएल्स त्यो हुन्छ नि, सकेपछि आइएल्स खोज्न जान्छ कि त्यही। होइन। बरु हुन्छ नि एटलिस्ट यो आजकल त क्लबिङ गर्छ, त्यत्रो खर्च गर्छ होइन, त्यो थोरै थोरै पैसा हुन्छ नि, त्यतिबाट भयो भने सानो पहिला 1 इयर जति इन्भेस्ट गरेँ क्या यहाँ, 1 कि 2 इयर्स धेरै पनि होइन। अनि अब भएन भने मात्र अनि पछि त्यसपछि त्यसैमा ल म सोच्ने एउटा होइन। एड गर्छु कि तर भन्नु खोजेको यसो के अँ भने नि हामीले अघि भने जस्तै प्लस टू पछि जानु कुनै ठुलो कुरा होइन। जानु मन छ भने जाऊ होइन। तर तब जाऊ जब तिमी क्लियर छौ क्या, तिम्रो माइन्ड क्लियर छ होइन। प्लस टू भनेको पनि हामीले अब बच्चा भन्छ, तर बच्चा पनि होइन कि। प्लस टू भनेको चाहिँ एउटा, मैले चाहिँ यहाँ आएर बुझेँ होइन, नेपालमा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो म्याच्युरिटी लेभल नै सुरु हुने 25 पछि छ क्या, नेपालको कन्टेक्समा होइन अझ पनि। तर यहाँको चाहिँ कस्तो छ भने फरेन बाहिर चाहिँ अब म्याच्युरिटी सुरु भनेको 18 प्लस के, 18 भन्दा नि कम, 18सम्म पनि आफ्नो मम्मी ड्याडीको घरमा बसिरहेछ भने त उनीहरूलाई लाज हुन्छ कि, म त अझ पनि मम्मी ड्याडीको घरमा बसिरहेको छु भन्छ होइन। अब त्यो कन्टेक्समा चाहिँ नेपालमा राम्रै हो, आफ्नो मम्मी ड्याडीको घरमै बस्नु होइन, मम्मी ड्याडी चाहिँ बुढा हुनु होइन, त्यो एउटा राम्रो हो। तर पोजिटिभ वेमा के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि इन्डिपेन्डेन्ट कसरी भइरहेछ त्यो नै हेर्नु पऱ्यो कि। 18 पछि आफूले सोच्नु पऱ्यो, आफ्नो एम एउटा राख्न सक्नु भने चाहिँ सायद राम्रो हुन्छ। उसलाई अब बाहिर जान मन छ भने कुनै ठुलो कुरा होइन, जानु उसले अफोर्ड गर्न सक्छ भने जाऊ, तर क्लियर भएर जाऊ क्या। तिमीसँग केही अथवा हुनु पऱ्यो, हातमा सिप हुनु पऱ्यो, अथवा कुनै टार्गेट हुनु पऱ्यो क्या। म बाहिर गएँ यस्तो गर्छु, एउटा टार्गेट भयो भने त धेरै राम्रो हो नि, जानु पनि होइन। अब त्यही त्यो अब जस्तै अब मैले पनि त्यही भने अब जाने हो, अब यहाँ पनि भन्छ नि नगइकन यहीँ गर नेपाल भन्छ त्यही नि होइन। अब त्यो यहाँ गर्ने पनि अब सिधै गरेर हुने होइन होइन। पहिला अब एक्सपिरियन्स चाहियो, अब मैले के गर्दैछु होइन, आउटपुट आइरहेछ कि छैन, यो मैले गरेर यहाँ ठाउँमा इन्भेस्ट गरेर भोलि हुन्छ नि त्यसको ब्याक आउँछ कि आउँदैन, त्यो सिक्न नआइकन त ब्लाइन्डली जान त यहाँ पनि राम्रो होइन नि त। त्यही त्यो देखेपछि मात्र जाने है अनि मनिष, आई वान्टेड टु होइन। आस्क समथिङ। हुन्छ नि अब जस्तै यु मेन्सन कि हुन्छ नि बाहिर जाने भित्र आऊ, तर मेबी बिफोर यु इभन ट्राई अब्रोड सर्टेन टाइम चाहिँ नेपालमा इन्भेस्ट गर इन अ बिजनेस अर एटलिस्ट समवेयर हुन्छ एउटा नि। कस्तो भयो कि एउटा मान्छेको कस्तो भयो भने मेन्टल त्यो स्किप भयो कि जो पनि गइरहेछ भन्नु खोजेको यो त्यस्तरी ऊ नो अफेन्स होइन, भन्नु खोजेको गइरहेछ। अब अर्को सिधै माइन्डमा के अब नेक्स्ट के त अब होइन, यो आफूलाई उसलाई केही इच्छा होला नि त होइन।
यहीँ केही गर्ने, अब कोही म्युजिक बजाउला, कोही के गर्ला होइन। Mhm. त्यो नगरिकन सिधै म बरु कि त्यहीँ गएर गर्छु होइन। त्यहाँ त्यहाँ गयो भने चाहिँ अभियसली प्लेटफर्म त छ बाहिर होइन, बेटर यहाँभन्दा बवाल छ होइन। तर त्यो सिधै माइन्डसेट त्यो भयो क्या। अनि एटलिस्ट अलिकति टाइम चाहिँ ट्राई गरेको हुन्छ जस्तो लाग्छ कि। अनि सर्टेन एजसम्म चाहिँ होइन, Ah. अब जस्तै अब अनब्रोले पनि ट्राई गरेको बिजनेसको लागि होइन। Mhm. अनि अब उसले त्यो देखेन, भिजन देखेन होइन। अब ल नहोला जस्तै त्यो एउटा आफूमा भइसकेपछि सेकेन्ड अप्सन डिसाइड गर्यो नि त। Mhm. त्यो चाहिँ हुनु पऱ्यो भने क्या खास चाहिँ। Right. अब मान्छेले सिधै त्यो एउटा मेन्टालिटी चाहिँ बनाउनु भएन कि Mhm. अब सिधै त्यो त अब बाहिर Ah. Right. भन्ने कुरा चाहिँ भन्ने Right. त हो नि। Right. You got a question for Manish. Hey, Manish, you mentioned like हुन्छ about business. Mansili, if people can at least invest some time, some like minutes, some business in अनि some business over here before even deciding if they want to go abroad or not. होइन I want to know जुन चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट नेपालमा गरिन्छ अनि बिजनेस एउटा चलाउन खोजिन्छ होइन how easy it is to हुन्छ नि run a business in Nepal? What kind of obstacles is there? हुन्छ नि, or like what kind of obstacles have you faced in Nepal? हुन्छ नि के अरे while नम्बर operating वान a business. जस्तै गभर्मेन्टको तर्फबाट नेपालमा प्रब्लम के छ त भनेपछि if you have a business you pay your taxes but you don't get anything in return. तिम्रो आफ्नो बिजनेस त छ जस्तै अब इन केस I'm not sure but from like different places I've heard and read जस्तै बाहिरतिर अब्रोडमा के हुन्छ त you start a business अनि हुन्छ नि if you got short of capital something it is easier to get loans and it is the like easier to find investors because the platform is so big that it is easier for you to find investors when you are abroad. नेपालमा त्यो अपर्च्युनिटी आई सी द्याट अपर्च्युनिटी ल्याकिङ अ लट होइन तिमी कुनै पनि बिजनेस लोन लिन जाऊ एउटा ब्याङ्कमा आई डोन्ट थिङ्क द्याट इज इजी ओभर हियर इट इज almost next to impossible to get a loan against your business idea, right? अनि apart from that if you talk about investments like तब तिमीले अब इन्भेस्टर खोज्छौ भने नेपालमा इन्भेस्टर खोज्दाखेरि युजली नेपालमा इन्भेस्टर अब हुन्छ नि आई डोन्ट सी एनी भेन्चर क्यापिटलिस्ट भेन्चर कुनै ठुलो बिजनेसले इन्भेस्टमेन्ट गरिदिएको बिजनेसम्यानले इन्भेस्ट गरिदिएको द्याट इज अ भेरी रेयर सिनारियो ओभर हियर. तिमीलाई इन्भेस्ट गर्छ त तिम्रै फ्यामिली मेम्बर कसैले इन्भेस्ट गर्छ होइन तिम्रै फ्यामिली मेम्बरबाट पैसा लिन्छौ घरबाट पैसा निकालेर इन्भेस्ट गर्छौ कुनै पनि थर्ड पार्टी आएर ल हुन्छ नि इन्भेस्ट गरिदिँदैन सी तँलाई हुन्छ नि अब यु नो वाट आई मिन राइट त्यो that is a kind of a problem that you have in Nepal. So what do you have to say on that in that case? अब गाह्रो चाहिँ त्यो छ हुँदै होइन त्यो Mhm. साइडमा। तर सजिलो यहाँनिर के छ भने बाहिर जस्तो कम्पिटिसन छैन कि यहाँ बिजनेसको। बाहिर त लास्ट एकदमै कम्पिटिसन छ नि त, ह्युज एकदम ठुल्ठुलो कम्पिटिसन त्यो कम्पनीजहरू छ होइन। Mhm. अनि जुन पनि बिजनेस स्टार्ट गर्न अगाडि अब हामी त एकदमै जिरो लेभलमा हुन्छ नि त, अलरेडी त्यहाँ त्यत्रो ठुलो ठुलो कम्पिटिसनहरू भएर छ। नेपालमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यस्तो ठुल्ठुलो कम्पिटिसनवाला बिजनेसहरू स्टिल छैन कि, सानो सानो बिजनेसहरू मात्र छ होइन। सो बिजनेस स्टार्ट गर्न चाहिँ त्यस्तो लोन नै लिनुपर्ने गरी क्यापिटल चाहिँदैन कि हामीलाई इन्भेस्टमेन्ट। Mhm. तर भनौँ न एउटा जस्तै यो सानो कुरा एउटा हुँदैन जस्तै स्केलमा। हुन्छ नि विदेशमा हुन त हो हुन्छ नि कम्पिटिसन धेरै हुन्छ तर एट द सेम टाइम मार्केट पनि त ठुलो छ होइन नेपालमा हजुर तिमीले त्यसमा जस्तै अब 10जना हुन्छ नि 10जना कस्टमर हुन्छ नि एक हप्ता लाग्छ तिमीलाई 10वटा कस्टमर कलेक्ट गर्न भनेपछि विदेशमा त्योभन्दा मिनिमम टाइममा 10जना होला बिकज त्यताको मार्केट ठुलो छ होइन अब अनि त्यसपछि हजुर जस्तै यता तिमीले हुन्छ नि अब अर्को कुरा म्यान पावरको कुरा वाट डु थिङ्क अबाउट विदेशमा जस्तै युजली स्पेसली इन फेसन इन्डस्ट्री होइन ठुल्ठुलो फेसन इन्डस्ट्रीमा के हुन्छ त Yes, so actually, so we were talking about हुन्छ नि struggles when you have a business over here. भर्खर पनि एउटा सबभन्दा ठुलो प्रब्लम हामीले आफैले फेस गरिहाल्यौँ राइट नाउ होइन वाइल वेयर डुइङ दिस पडकास्ट बत्ती गइदियो हामी दुईजनाकोमा अस्ट्रेलियामा चाहिँ गएन नेपालमा चाहिँ बत्ती गइदियो सो we had to wait अब like the fluctuation of the light it has been one of the biggest problem in Nepal एउटा टाइम थियो डार्क टाइम अफ नेपाल
जुन टाइममा चाहिँ बत्तीले गरेर lots of business went down, lots of like it impacted on economy, like in a really hard way, right? अहिलेको केसमा Right. if you compare, अहिले it is very, like it is better, it is lot more, it is so good, so better than, like what it used to be. But anyways, so what I was asking is, हुन्छ नि, जस्तै अनुजले भन्यो, like he put his part, like the बाहिर गयो and stuff and this. अनि I was asking is, and you mentioned अब जस्तै बाहिर कम्पिटिसन हुन्छ यताउता होइन, and I was telling you like बाहिर competition, along with the competition बाहिर हुन्छ नि, the market पनि ठुलो छ, so it is body opportunities हुन्छ. अनि नेपालको केसमा I wanted to know one thing about manpower, हुन्छ नि. अब जस्तै in fashion industry right now, what do you guys do, like in case of manpower? You have designers, like, or not just in production section, जस्तै management section ma, what kind of manpower are you getting, and are you having any trouble finding manpowers, or how does your daily operation work? यस्तो छ ब्रो, अब त्यो डिजाइनर्समा चाहिँ होइन, अब मोस्टली डिजाइनरहरू यहाँ पढ्छ अनि मोटिभ त्यही त हो नि हाम्रो, अब उनीहरू अप्लाई गर्ने प्लानिङ भइरहन्छ होइन. अनि बाहिर कस्तो uh, हुन्छ नि, जुन कामलाई पनि एउटा अब डकुमेन्ट होल्ड गरेर एउटा एउटा हुन्छ नि टर्म्स कन्डिसन हुन्छ होइन, एउटा mhm, अग्रिमेन्ट हुन्छ नि. अनि mhm, नेपालमा अहिले पनि त्यो अग्रिमेन्टहरू त्यस्तो खासै छैन कि, यो इम्प्लिमेन्ट भएको छैन होइन. अनि mhm, अब Right. एकदमै गाह्रो, एकजना पर्मानेन्ट भन्ने हुँदैन होइन. आउँछ अब काम सिक्छ अनि उसलाई अब केही बेटर अपर्च्युनिटी आयो भने इन्स्ट्यान्ट गइदिन्छ होइन. अनि अब ठाउँको ठाउँ त हामीलाई त गाह्रो पर्छ होइन. अनि mhm, लाइकवाइज अब यो जुन कारिगरहरू हुन्छ उनीहरू त अब झन् त्यो एजुकेटेड पनि हुँदैन होइन. अब uh-huh, त्यस्तो एग्रिमेन्ट गर्ने त कुरै आउँदैन उनीहरूसँग. mhm, अनि त्यही हो, अब रिप्लेसमेन्ट भइरहेको हुन्छ. एउटाले बल्ल बल्ल काम सिकेर हुन्छ नि राम्रो आउटपुट निकाल्न खोजिरहन्छ, mhm. निकालिसकेपछि गयो क्या. अनि फेरि नेक्स्ट नयाँ आयो, फेरि जिरोदेखि उसलाई सिकायो. त्यो त्यो गर्ने प्रोसेसमा चाहिँ हाम्रो यो आउटपुटमा एकदम गाह्रो हुन्छ कि. So you mean to say जुन production section छ त्यसमा हजुर चाहिँ, you're talking about the production section right now, होइन त? हजुर. So, and what about the operation section? जस्तै business manager वा हुन्छ नि, के अरे operationsहरू हेर्नलाई, अनि promotionsहरू हेर्नलाई, like do you have a team of your own, वा हुन्छ नि, like you or you do it yourself, or कसरी चलाउँछौ त्यो चाहिँ? अहिलेको Because as a टाइममा business, one of the, let's say, like as a business you need almost everything needs to be in place. As a single हजुर man हुन्छ नि, एक्लै सबै कुराको आइडिया हुँदैन होइन. अब हजुर बिजनेस स्ट्राटेजिजहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ, and lots of other things that needs to be implemented when you're taking the business ahead. So how do you take care of that? अहिले करेन्टली चाहिँ मैले सकेसम्म चाहिँ आफूले गरेर सबै होइन. अब Mhm, सबै हायर हायर गर्नु पर्दा चाहिँ तपाईँको बिजनेस पनि अब ह्युज उसमा जानु पऱ्यो होइन. mhm, अब तपाईँको अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ मेरो सकेसम्म मैले आफैले गरिरहेको छु होइन सबै पार्टहरू. mhm. अनि त्यही नै भइरहेको छ अहिलेसम्म. Okay, Right. so and अन्त फर्स्टमा त अलिकति एक्सप्लोरै गर्नु पऱ्यो होइन, त्यही हो. त्यही अब एकैचोटि मान्छेलाई हायर गर्नलाई होइन, आफू पनि अब mhm, क्यापेबल भएर त्यहाँसम्म पुग्नु पऱ्यो. अनि कन्फिडेन्ट भएर ल मान्छे अब भन्नु खोजेको चाहिँ अरू मान्छेलाई राख्दा हामी पनि त्यही सिचुएसनबाट गुज्रिनु पऱ्यो कि. फर इक्जाम्पल mhm, अब एउटा सानो इक्जाम्पल, डेलिभरी गाई राख्नु पऱ्यो अरे कि. अब uh-huh, सुरुमै स्टार्ट गर्ने बित्तिकै म डेलिभरी गाई राख्छु भनेर अलिकति मिल्दैन कि त्यो. किनभने तपाईँको आफैले फिल गरेको छैन नि त होइन. भोलि अब उसले के राइट. फेस गर्ला, उसले एक्सप्लेन गर्ला, मैले नबुझ्ला होइन. त्यसैले त्यो पार्ट mhm. अब आफूले भन्नु पर्दाखेरि मैले नि डेलिभरी गरिसकेँ नि त धेरै त्यो मन्थसम्म त. त्यही कुरामा एउटा कुरा म जोड्न चाहन्छु होइन. उम्, कस्तो भनेदेखि अब त्यही हो कि मनिषले त अहिले जति गर्यो एकदम राम्रो गरिरहेछ, अब आफैले गरिरहेछ सबै होइन. डेलिभरी पनि आफै गरिरहेछ भनौँ होइन. अब म्यानेजमेन्ट पनि सबै आफै गरिरहेछ होइन. तर कतिपय चाहिँ के हुन्छ नि नेपालमा चाहिँ जसले बिजनेस गर्छ नि, उम्, Mhm, जसले आर्ट गर्यो बिजनेस, उनीहरूको पहिल्यै ब्याकअप हुन्छ होइन. उम्, उनीहरूले चाहिँ के mhm, गर्छ, एउटा लेजी चाहिँ के गर्छ भने आफू भन्नु खोज्छ कि सुरुमै. आफू नै अब बस भन्नु खोज्छ, अनि काम गर्ने, अँ, अनि काम गरेर मान्छे राख्छ.
डेलिभरी गर्नलाई नि मान्छे राख्ने, म्यानेज गर्नलाई नि मान्छे, प्रमोसन गर्नलाई नि मान्छे। अनि जो मान्छेहरू बसिरहेको छ उनीहरू पनि आफ्नो ठाउँमा आफू नै सब भइरहन्छ, बस भइरहन्छ होइन, जसले चाहिँ काम गर्छ त्यो कम्पनीमा। अनि के गर्छ उनीहरूसँग अब अभियसली नेपाल पोहोर भए पनि मान्छे पोहोर छैन नि त। अनि कोहीलाई पनि अब कसैको अन्डर बस्न मन छैन, अनि उनीहरूले त्यो कामलाई नेग्लेक्ट गर्छ, आफ्नो काम जस्तो सोचेर गर्दैन होइन। त्यो भएर पनि खासमा हुन्छ नि बिजनेस त्यही अनुसारले चल्दैन जस्तो लाग्छ कि, अनि अर्को कुरा चाहिँ बसले मैले सिरियसली लिँदैन। अघि नै भने नि अग्रिमेन्ट अँ, हुँदैन होइन। अब इनकेस त्यो मान्छेले त्यही त। बिचमा गयो छोड्यो भने त अब जुन त्यो यो साउ बनेको त उसलाई त गाह्रो हुन्छ नि अँ, त त्यो क्यारी गर्न। त्यही हो। फेरि राइट। त्यहीबाट अब फर इक्जाम्पल डेलिभरी गाईले बिचमा छोडिदियो अरे कि अब हस्। आफै जानु पऱ्यो नि त होइन। तर उसले अँ, लाइफमै गरेको छैन कि अब उसलाई त ट्रबल भयो अनि कि त्यति बेलै अभियसली त्यही हो। होइन। मैले चाहिँ त्यही नै भन्नु खोजेको कि होइन, त्यो हामीले पहिला हिजो कुरा गर्थ्यौँ नि यो होइन, जुन फर्स्ट सेसनमा तपाईँको के थियो भने यहाँ चाहिँ यहाँको रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने मान्छे बसै भए पनि ऊ भाँडा माझ्नलाई नि हिचकिचाउँदैन नि, किनभने उनीहरूले सुरुवात नै भाँडा माझ्नबाट गरेर हुन्छ कि हजुर। त्यो रेस्टुरेन्ट गर्नलाई कि आफू बस बन्नलाई उसले चाहिँ एकदम ग्राउन्ड लेभलबाटै सुरु गरेर हुन्छ होइन। तर नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ के छ भने सानो काम गऱ्यो कि त्यो मान्छे डाउन भयो। सानो काम ठुलो काम भने कामलाई सानो ठुलो भनेर गन्छ नि, त्यो भएर नै सायद कुनै पनि बिजनेसहरू अथवा जे कुरामा पनि मान्छेहरू अगाडि बढ्न अलिकति गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ कि। त्यही मान्छे अब अन्त ब्रो हायर गर्नलाई त त्यही त। हायर गर्नलाई आफूले लिड गर्नु पऱ्यो होइन। त्यो लिड त्यही गर्नलाई त आफू राइट। क्यापेबल छ कि छैन त्यो पनि क्यापेबल। आफूले राइट। सोच्नु पर्ने। अब हाम्रो त्यही त। यो अब तिमीलाई डेलिभरी गर्नै सिस्टम नै आउँदैन पहिल्यै। हजुर त्यही त केही ब्रदर थाहा हाम्रो छैन अब भने त। एजुकेसन सिस्टम नै ऊ छ क्या यहाँको। अब उम्, बिबिएसमा पढाउँछ होइन, सबै कोर्समा सबै लेखिरहेको छ होइन। तर अँ, इभन एउटा मेन कुरै लेखेको छैन कि जस्तै फर प्र्याक्टिकली इक्जाम्पल पनि सानो बनाउँदैन। होइन। अब उसले स्टार्ट गर्यो बिजनेस होइन, अब अँ, बिजनेस रेजिस्ट्रेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा नै मेन्सन छैन कि च्याप्टरमा। एउटा सानो अँ, प्यान गर्ने कि भ्याटमा जाने कि पहिला होइन, त्यो कुराहरू त आफूले एक्सपिरियन्स गर्नु पऱ्यो नि त होइन। आफै कुद्नु पऱ्यो होइन, फिल्डमा जानु पऱ्यो, त्यस्तो कुराहरू प्र्याक्टिकलहरू चाहिँ छैन त। मान्छे सुरै अँ, इन्भेस्टमेन्ट गरिदिन्छ सब भनिदिन्छ होइन। उसलाई पनि यो राइट। बिजनेस रेजिस्ट्रेन्स गर्ने फर्स्ट स्टेज नै आउँदैन कि उसलाई। राइट। So, in case of Nepal, I know I want to ask one thing. In case of Nepal, what do you think? If you want to start a business or run a, start a business of something, what is more important? You need experience or you need capital? अब दुवै सँगै चाहिन्छ होइन। तर दुईटा मध्ये एक्सपिरियन्स जस्तै नभए अब पनि क्यापिटल मात्र भयो भने चाहिँ अँ, काम छैन। कामै छैन. So let's say कामै छैन। हुन्छ तर मोस्ट अफ द टाइम माई एक्सपिरियन्सेस मैले देखेँ अनुसारले नेपालको केसमा बाहिरको कुरामा वाट एभर यु जस्ट सेड हुन्छ नि क्यापिटल नभइकन एक्सपिरियन्स छ र आइडिया छ देन द्याट क्यान गो अ लङ वे एन्ड आई प्रिटी मच सपोर्ट द्याट एज वेल है बट नेपालको केसमा वा आई हेभ अ फिलिङ के हुन्छ नि युजली मैले देखेको के हुन्छ भने चाहिँ लट्स अफ द टाइम देयर आर गाइज हुन्छ अब लाइक they have good capitals, they have family backings, तिनीहरूले इन्भेस्टमेन्ट राम्रो पाछ but they have no idea about the business हुन्छ नि but and they are doing pretty well usually धेरै जस्तो हुने भनेको यो रेस्टुरेन्ट बिजनेसमा नेपालको यो केसमा चाहिँ बिकज एक्सपिरियन्स अब नलेज भनेको युजली अब रेस्टुरेन्ट बिजनेस भनेपछि होटल म्यानेजमेन्ट पढेर हुन्छ नि खोल्यो होला यो होला बिजनेस पढ्यो होला तर कतिजना मैले देखेको ठमेलको इन्डस्ट्रीमा पनि हुन्छ होइन कतिजना लाइक दे हेभ नट स्टडिड तिनीहरू रेस्टुरेन्ट गएर खाएको नलेजको भरमा तिनीहरूले रेस्टुरेन्ट खोलेर राखेको छ अलिकति खासै त्यस्तो नलेज पनि छैन बट दे हेभ प्रिटी गुड ब्याकिङ फाइनेन्स हुन्छ नि राम्रै इन्भेस्टमेन्ट राम्रै छ सो त्यो अनुसारले पनि हुन्छ नि बढी नै अब चलेको नि देख्छु कि अनि एट द सेम टाइम देयर इज अ गाई हु हेज इनर्मस एक्सपिरियन्स होइन अनि धेरै कुरा थाहा छ त्यो मान्छेलाई यो गर्न सकिन्छ र के गर्न सकिन्छ भन्ने तर त्यो मान्छेसँग इन्भेस्टमेन्ट छैन हिज गाट जिरो इन्भेस्टमेन्ट गर्ने मान्छे छैन फ्यामिलीको ब्याकअप छैन सो एट द्याट पोइन्ट अफ टाइम हुन्छ नि त्यसले केही बिजनेस गर्छु भनेर त लाइक हि कान्ट इभन इमेजिन क्या यु नो आर एम सेङ रे आई ट्राइङ टु आई गेटिङ मी त्यो यस्तो मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा तपाईँको हुन्छ नि क्यापिटल त सबै ठाउँमा चाहिन्छ होइन, इभन अब जुनै पनि देश होस् होइन नेपालमा त होइन क्यापिटल त अभियसली हुनै पऱ्यो बिजनेस गर्नलाई होइन। तर त्यो हाम्रो स्टेबल कन्ट्री नै स्टेबल नभएर के हुन्छ भने रिस्क लिने नै डर भयो कि भने कस्तो भनेदेखि अब आफूसँग अलिकति थोरै मात्र बिजनेस तपाईँको क्यापिटल छ भने
त्यो क्यापिटल लिएर गऱ्यो भने नेपालमा भोलि डुब्ला यो गर्ला त्यो गर्ला भन्ने कति डरहरू हुन्छ क्या, जति रिस्क फ्री छैन क्या। हुन त बिजनेस भनेको रिस्क फ्री नै हुँदैन अभियसली, जेमा पनि अब त ग्याम्लिङ हो होइन, तर पनि हुन्छ नि अलिकति सर्टेन टाइमपछि चल्ला अथवा मेरो ट्याक्स गइरहेछ कतै, यो ट्याक्सलाई कसरी युटिलाइज हुन्छ यो त्यो यताउता कति पनि कुरा हुन्छ नि, त्योहरू चाहिँ अलिकति नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ त्यही गाह्रो भएर हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन, मान्छेहरूले रिस्क लिन नसक्ने कि हुन्छ नि। अब प्लस तपाईँको अर्को कुरा भनेको चाहिँ जुन हामीले अस्ति नै कुरा हिजो नि कुराहरू थियो होइन, तपाईँको गभर्मेन्टबाट सपोर्टै छैन केही बिजनेस गरौँ भने। त्यही अब बिजनेस आफैले गर्ने भनेको कुरा चाहिँ एकदमै ठुलो कुरा हो होइन, तपाईँको हुन्छ नि। अब त्यसको लागि क्यापिटल त अभियसली चाहिन्छ नै होइन। अब क्यापिटल भनेको अब क्यापिटल मात्र नभइकन एक्सपिरियन्स पनि चाहिन्छ कि। अब क्यापिटल मात्र भएर रन गर्छ, तर त्यसमा के हुन्छ भने आफू बस मात्र भइरहन्छ, तर भित्रको कुरा केही थाहा हुँदैन, उसले पैसा गर्न बाहेक उसलाई केही पनि थाहा हुँदैन कि कसरी रन भइरहेछ, त्यसमाथि आफ्नो स्टाफहरूले कतिको चिट गरेर हुनसक्छ, उसलाई के भइरहन सक्छ होइन, त्यो केही थाहा हुँदैन कि। तर उसँग क्यापिटल छ र उसलाई क्यापिटल उसँग ब्याकअप टन्नै छ पैसा, उसलाई केही कुराको लस भयो भने उसलाई थाहा पनि हुँदैन र उसले त्यति केयर पनि गर्दैन होइन। तर एक्सपिरियन्स इज द मस्ट, जहाँ गए पनि होइन, जे गरे नि। त्यो भएर चाहिँ नेपालमा अलिकति कम छ मान्छेहरूले त्यस्तो गर्ने, तर गर्नुपर्ने चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ नि, पहिला एक्सपिरियन्स गेन गर्नु पर्यो, सानो ठुलो नभनिकन काम होइन, एकदमै बेसबाट काम सुरु गरेर पहिला सुरु त्यो जे भन्छ, जस्तै रेस्टुरेन्ट खोल्दैछ भने होइन, भाडा मान्नुदेखि लिएर होस् कि किचनतिर गएर होस् कि होइन, अभियसली अब रेस्टुरेन्ट भनेपछि किचनै त हो नि, त्यसको त अब तपाईँको मेन फाउन्डेसन भनेपछि होइन, किचनबाट सुरु गरेर हुन्छ। उसले पहिला सुरु पुरै बेस स्टडी गर्नु पऱ्यो कि, अनि बेस स्टडी गरेर बिस्तारै एक्सपिरियन्स गेन गरिसकेपछि अनि बल्ल अनि उसले तपाईँको बिजनेसलाई स्टार्ट गर्यो भने चाहिँ अनि बल्ल राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ कि। चाहे उसँग क्यापिटल होस् अथवा हुन्छ नि के ब्याकअप यस्तो होस्, मतलब यस्तो भएन। भनौँ न त, जस्तै बिजनेस स्टार्ट गर्नलाई चाहिँ क्यापिटल चाहिन्छ होइन, रन गर्नलाई चाहिँ एक्सपिरियन्स चाहिन्छ। त्यही भनेको अब त्यही एक्ज्याक्टली त एक्ज्याक्टली स्टार्ट जसले पनि गर्न राइट। सक्छ अब, राइट, यो एकदम राम्रो। स्टार्ट जसले पनि गर्न सक्छ, तर त्यसलाई कन्टिन्युसन कसरी दिने होइन, लङ टर्म लानु पर्यो। राइट। त्यो त्यो चाहिँ एकदम राम्रो हो, त्यही भन्न अनि खोजिरहेको छ। नेपालको कन्टेक्समा इज आई कम्प्लिटली अग्री विथ यु गाइज इन दिस केस है। तर एउटा केस जस्तै नेपालको कन्टेक्समा देयर आर पिपल विथ सो मेनी एक्सपिरियन्सेस, कति हुन्छ नि वर्षौँको एक्सपिरियन्सेस इन डिफ्रेन्ट सेक्टर्स, अनि लाइक they have good knowledge and stuff, and if they want to start a business they don't have capital of their own है। अनि नेपालमा अझै पनि जुन यो इन्भेस्टर खोज्नेदेखि इन्भेस्टमेन्ट गर्ने खालको जुन सिस्टम छ नि, द्याट इज स्टिल नट, मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा अझै पनि त्यस्तो राम्ररी अझै पनि खुलेको छैन, मान्छेले अझै त्यस्तो बुझिसकेको छैन जस्तो लाग्छ। सो इफ अ गाई एउटा हेज एउटा अच्छा, भन भन। दाइ सरी, म चाहिँ के भन्दा नि एउटा कुरा चाहिँ के माइन्डमा चाहिँ अब सेट गर्नु पर्यो भनेदेखि होइन, हामीले जहिले नै हामीले नेपाललाई दोष दिएर नेपालको अब कन्टेक्स्ट सबैको पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीदेखि लिएर सबै हेर्छ नि होइन। हामी अब म 26 वर्ष भएँ होइन, अब अभियसली बिजनेस रन गर्ने भन्ने मान्छेहरू अभियसली 20, 22, 21 अब कति वर्ष हुन्छ होइन, उनीहरू त्यत्रो वर्ष नेपाल बसिसक्यो, नेपालको बारेमा सबै बुझिसक्यो कि होइन। अझ पनि देश राम्रो सुध्रेर अनि केही गरौँला भनेर कुर्नुभन्दा बरु आफ्नोबाट सुरु गरौँ भने कि आफैले नै सुरु गर्ने नि। तपाईँको देशलाई देश कस्तो छ त्यही अनुसारले चल्ने कि। अझ पनि देशमा कस्तो छ मान्छेहरू, देशै राम्रो छैन म के गर्ने भन्छ नि होइन। म बाहिर भएर अब अझ यस्तो कुरा गऱ्यो भनेर भन्नु खोजेँ होइन, मैले चाहिँ यता मेरो फ्युचर थियो, म त्यो भएर आएँ यता होइन। तर पनि अब जो बिजनेस गर्छु भनेर बस्ने मान्छे छ त्यसले वे खोज्यो भने अझ पनि धेरै कुराहरू पाउँछन् कि भने। तर मेन कुरा चाहिँ आफूले आफूलाई बेच्न सक्नु पर्यो, आफू एकदमै डाउन टु अर्थ भएर गर्नु पर्यो। किनभने मैले त्यहाँ एकदम यस्तो यस्तो मान्छे देखेको छु नेपालमा भन्दा तपाईँको जेरोबाट सुरु कि दाइ। तपाईँको एउटा दाइ छ होइन, अब उसको अब अहिले तपाईँको लुगा पसल होइन, उसको 3-4वटा लुगा पसल छ होइन, त्यो मान्छे एकदम ग्राउन्ड फ्लोरबाट कि दाइ। उसले के गर्थ्यो भने तपाईँको त्यो रत्न पार्क एरियातिर होइन, तपाईँको फुटपाथ पसल थियो कि उसको, फुटपाथमा पसल बेचेर फुटपाथमा तपाईँको लुगा बेच्ने मान्छे होइन पहिला, त्यहाँबाट सुरु गरेँ। उसले हिचकिचाएन नि त त्यो काम गर्छु म फुटपाथमा लुगा बेच्छु भने, हिचकिचाएन नि त, किनभने उसको टार्गेट एकदम माथि थियो कि दाइ। उसले फुटपाथमा पसल राख्यो, फुटपाथमा बसेर पसलमा लुगा बेच्यो, ऊ दाइ र अर्को त्यो दाइको दाइ मिलेर बेच्यो होइन। बिस्तारै उसले अर्को एउटा पसलमा काम गर्न थाल्यो होइन, काठमाडौँ मलमा काम गर्न थाल्यो। त्यहाँबाट त्यही काम अर्कोमा काम गर्दा गर्दा राम्रो भएर त्यही काममा अब ब्याकअप गरेर उसले किन्यो होइन।
अनि त्यसपछि तपाईँको हुन्छ नि अब त्यो त्यही पसल जुन पसलमा काम गरिरहेको थियो ब्याकअप अन गरेर अब अहिले त्यही पसल किन्यो क्या उसले होइन त्यो पसल किन्दा किन्दा पनि अझ उसले फुटपाथमा पसल राखिरहेछ अब अहिले उसले भ्याउँदैन र अर्को मान्छेलाई उसको आफ्नो अरू भाइहरूलाई काम गर्न लगाइरहेछ होइन तर त्यो गर्दा गर्दा उसले अर्को 3-4वटा गरेर अहिले एराउन्ड 3-4वटा उसको आफ्नै पसल छ होइन प्लस तपाईँको एकदमै रिनाउन्ड पसलहरू छ क्या उसको त्यही भन्नु मैले चाहिँ के भने बेसबाट सुरु गर्नु भने कुनै पनि बिजनेस सायद एक्सेप्टेबल हुन्छ कि गर्न सकिन्छ कि यस भन्नाले हुन्छ नि तपाईँको अब नेपालको त्यही कन्टेक्स्टमा त देखेँ मैले देखेँ अनुसारले हजुर मेबी मान्छेहरू चाहिँ त्यो हुन्छ नि दे आर नट पेसेन्ट इनफ टु स्टार्ट फ्रम दि राइट जिरो लेभल इट्सल्फ होइन त बिकज जुन इदर चिज दे पाउँदैन वान त्यो चिजलाई चाहिँ एकदमै हजुर पुरै सिधै दे वान समथिङ एन्ड दे वान समथिङ हुन्छ नि विथ अ ब्याङ अब आज सुरु गर्यो राइट भोलि नै हुन्छ नि ठुलो हुनु पर्यो जस्तै राइट तिमीले कुरा गर्यो जुन दाईको कुरा गर्यो हि हजुर हजुर स्टार्टेड अब नेपालको कन्टेक्समा जस्तै रत्नपारको फुटपाथमा पसल खोलेर बस्नु भनेको पिपल डोन्ट टेक इट एज हुन्छ नि एउटा एन्टरप्रेन्योरल मुभ भनेर लिँदैन वा हुन्छ नि लिँदैन लिँदैन कसैले पनि त्यो फुटपाथमा पसल खोलेको खोलेर बसेको मान्छेलाई दिस गाई इज गोइङ टु डु ग्रेट थिङ्स भनेर त कसैले भन्दैन नि बट हि अभियसली डिड इट he started from zero and he took that to the next level and like you said he now owns like more than 4 stores clothing stores all तपाईँको over Kathmandu. जुनै पनि एउटा तपाईँको ठुलो बिजनेसम्यानहरूले नि होइन त्यो भाटपाट्नेको सब आइदैन कस उसको नाम होइन Mhm, मलाई मेरो mhm, टिचरले भनेको थियो स्कुलमा होइन अब त्यो भाटपाट्नेको साउले पनि अब एकदमै सानो पसल खोलेर होइन अब खासाबाट लुगा ल्याएर खोलेको भन्ने सुनेको थिएँ मैले अहिले अब यत्रो ठुलो ओनर भइसक्यो होइन अब भाटपाट्नेको ओनर भइसक्यो है अनि वान अफ द बिजनेसमा मैले एक्ज्याक्ट नाम म चाहिँ यस्तो कुरामा चाहिँ अलिकति फिलोसफियल कुरा त्यो एक्टिभ छैन तर मैले सुनेको एउटा वान अफ द एउटा खतरा बिजनेसम्यानले के भन्छ नि इफ यु वान रन बिजनेस फाइन्ड अ जब भन्छ नि पहिला mhm. Right, होइन right. फाइन्ड अ जब Exactly, उसँग क्यापिटल exactly. छैन फाइन्ड अ जब Uh-huh. वाट एभर द जब इज डोन्ट केयर होइन जस्ट फाइन्ड अ जब फर्स्ट होइन जुनै पनि कामले आफूलाई सिकाउँछ क्या Mhm, जेसुकै काम होस् आफूलाई सिकाउँछ क्या होइन अब तपाईँको त्यो काममा सिक्छ पनि प्लस उसले सर्टेन एमाउन्ट उसले सेभ पनि गर्छ mhm. त्यहाँबाट उसले Uh-huh, स्टेप लिन सक्छ नि त अनि त्यसरी नै बिस्तारै uh-huh. स्टेप लिँदै गरेर अनि बिजनेसमा अगाडि बढ्ने अब सुरुमै ल मलाई यो बिजनेस गर्नु मन लाग्यो अब म एउटा लुगा पसल खोल्छु अथवा यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर सिधै बिजनेसमा जम्प गरेर कहीँ पनि सिकिँदैन होइन Right, right. So Manish, त्यही in this same हजुर context हुन्छ नि तिमीले ऱ्याम्प खोल्नु अगाडि like let's say what kind of experience did you have about the fashion industry? फेसन इन्डस्ट्रीमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ यस्तो भयो बेसबाटै जाँदाखेरि होइन एउटा एड एजेन्सीमा काम गरेको थिएँ मैले होइन त्यस्तै 1 इयर जति अनि त्यहाँ चाहिँ अब ग्राफिक डिजाइनिङहरू हुन्थ्यो जस्तै मिडियाकै काम भइरहेको हुन्थ्यो होइन अनि त्यसपछि क्यामेरा लिएँ अनि त्यसपछि मैले एउटा अनलाइन स्टोर थियो एउटा अनि त्यसमै मैले फोटोसुट एज अ फोटोग्राफर अनि मेन चाहिँ के भयो भने त्यहीँबाट हो क्या एक्सपिरियन्स मैले गेन गरेको त्यहीँबाट भनौँ न त्यहीँबाट चाहिँ मलाई ओहो ल बिजनेस चाहिँ यसरी रन हुँदो रहेछ यो गऱ्यो भने चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ भने त्यहाँ फ्याक्ट्री पनि थियो त्यहाँ अनि तपाईँको Uh-huh. त्यहाँ अब सबै प्रडक्सनहरू चाहिँ मेरो आँखामा अगाडि हुने कि अनि एक Mhm, चाहिँ के भएको थियो भने तपाईँको त्यहाँ चाहिँ फिमेल वेयर्स मात्र बन्थ्यो क्या केटीहरूको मात्र uh-huh, बन्थ्यो अनि मैले चाहिँ अब त्यहाँभित्र अब गर्दा गर्दा केही आफ्नै इनपुटहरू पनि दिन मन लाग्ने है जस्तै केटाको mhm, वेयर्सहरू निकाल्न मन लाग्ने त्यस्तो हुन्थ्यो अनि तपाईँको uh-huh, एकचोटि त्यस्तै मैले इन्ट्रोड्युस गरेँ एउटा केटाको कलेक्सन अनि त्यो के भयो भने इन्ट्रोड्युस गरेर हामीले त्यो सोसियल मिडियामा हाल्दाखेरि एकदमै हाइप लियो कि त्यसले हुन्छ mhm, नि केटाको एकदमै त्यो डिमान्ड बढ्न थाल्यो होइन अनि अब त्यो चाहिँ मैले नै सबै रिसर्च गरेर मैले नै डिजाइन गरेर इम्प्लिमेन्ट उयो गरेको थिएँ कि त्यहाँबाट त्यो लन्च गरेको थिएँ त्यो कलेक्सन चाहिँ अनि mhm. एकदमै केटीको भन्दा बेसी केटाको बिक्न थाल्यो क्या त्यहाँ चाहिँ Okay. त्यो टाइममा अनि मलाई कस्तो फिल भयो भने ल मैले डिजाइन गरेँ होइन मै बसेँ फ्याक्ट्रीमा अनि अगाडि बसेर बनाउनु एउटा कलेक्सन बनाएँ होइन अनि त्यस्तो हाइप लियो नि त उनीहरूले त अब जस केटीको भन्दा केटाको पुस गर्न थाल्यो होइन अनि मलाई Mhm. त्यहाँबाट नि एउटा त्यो So होप that was एउटा the starting point कि तिमीले सोच्न थाल्यौ maybe you can do all of this on your own instead of working for someone else. हजुर इभन त्यही हुँदाखेरि पनि म फोटो खिचिरहन्थेँ अनि पछि कहिलेकाहीँ Uh-huh. अब डेलिभरी गाईहरू नभ्याएर बेला मलाई भन्थ्यो कि रिक्वेस्ट गर्थ्यो कि Mhm, डेलिभरी गर्छौ तिमी एउटा एकदम अर्जेन्ट डेलिभरी आयो भन्दाखेरि ओके भनेर त्यो पनि गरिदिन्थेँ कि
अनि सानो कुरा अब त्यो Okay. कस्तो कस्टमर डिलिङहरू होइन, Uh-huh. अनि Uh-huh. त्यो पनि गर्थेँ क्या त्यही बेला। Okay. भित्रको त्यो अब धेरै त्यहाँ अलिकति मेन पावर नपुग्दाखेरि त्यो सानो कुरा सबै मैले आफै गरिदिएँ। सबै कुरा थाहा भयो नि त, यसरी हुँदो रहेछ, यो यसरी हुँदो रहेछ होइन। सोसियल मिडिया पनि ह्यान्डल Uh-huh. गर्थेँ होइन। अनि Okay. सबै एक्सपिरियन्स गेन गरिसकेपछि चाहिँ ल बिजनेसको लागि चाहिँ यो चाहिने रहेछ भन्ने एउटा आफूलाई आँट आयो नि त भित्रबाट। Mhm. अनि त्यसबाट चाहिँ नेक्स्ट स्टेप लिएको है खासै। Okay. And a question for Anuz. Just you have हजुर said so much about Dunsani. Just now we talked so much about the potential that Nepali market has and what we can do राइट in Nepal if you have experience and lots of other things that we just talked about. Right? But let me know. You have been to Australia for 2 years. Right? And अलमोस्ट हजुर you've gained experience as well. You're doing a lot of things on your own field, and you're getting experience. Answer me honestly. Like, are you guys? What are your plans? Are you thinking about Unsani after gaining all those experience? Are you planning to come back and do something over here in Nepal, or are you going to apply for PR and Unsani looking to settle down over there itself? म चाहिँ अब के भने होइन अब अरूहरू जस्तो हुन्छ नि पुरा अब त्यो अहिले सुरुमा बिगिनिङमा सबैले के भन्छ भनेदेखि होइन म त नेपालमै फर्किने हो नेपालमै केही गर्छु भन्ने हुन्छ नि म त्यो ठुलो कुरा चाहिँ गर्दिनँ अहिले नै प्रवेश गर्न सक्दिनँ होइन Uh-huh. किनभने Uh-huh. एक्चुली बाहिर गएर यताको इन्भाइरोमेन्ट तपाईँको अरू कुरा फेसिलिटिज यताउता देख्ने बित्तिकै लोभ त लाग्छ Uh-huh. अनि त्यो लोभ लाग्ने हिसाबले अब बस्नु त अभियसली मन लाग्छ नि कि फर्स्ट Mm-hmm. तपाईँको 5-6 मन्थ चाहिँ अलिकति डिप्रेसनले नै यताउता हुन्छ नि त्यस्तो नै हुन्छ होइन तर लकिली म चाहिँ के भयो भने फेरि होइन लकिली भन्यो कि अब पछि गएर अनलक हुन्छ के हुन्छ थाहा छैन तर त्यो हिसाबले चाहिँ के भयो भने मैले मेरै फिल्डमा काम पाएँ कि अनि मेरो Uh-huh. फिल्डमा चाहिँ फेरि मैले मेरो बेस्ट पाइरहेको छु कि त म आफूले आफूलाई पनि एकदमै हुन्छ नि एभ्री डे आफूले आफूलाई नयाँ देखिरहेको छु होइन नयाँ कुरा सिक्न पाइरहेको छु जस्तो लाग्छ अनि आफ्नो जे चाहिएको त्यो पाइरहेको छु मैले एभ्री डे आफ्नो यो करियरले गरेर त्यो भएर चाहिँ म अहिले पनि डाउटमा छु कि म भन्न सक्दिनँ कि 100% के हुन्छ भने किनभने अब नेपालमा हुँदाखेरि जति मैले सायद यता म एक हप्तामा एक जति मैले कहिले काहीँ त एक दिनमा गर्ने काम होइन म नेपालमा एक महिना नै Guys, गर्दिनँ कि त्यति धेरै काम hello. पाइरहेको हुन्छ मैले ट्याटु इन्डस्ट्रीमा होइन अनि मैले कति सिक्नुपर्ने कामहरू मैले एभ्री डे एक्सपेरिमेन्टहरू गर्न पाइरहेको छु त्यो हिसाबले मलाई अलिकति डर लाग्छ नेपालमा फर्किन चाहिँ अहिले होइन मेरो करियर करियर हेरिकन अरू कुरा हेरिकन त सबै कुरामा म नेपाल आउनु मन लाग्छ मलाई तपाईँको हुन्छ नि अब फ्यामिलीदेखि लिएर फ्रेन्डदेखि लिएर फ्रिडम एभ्रिथिङ के तर हुन्छ नि अब जस्तै अब धेरै कुराहरू छन् होइन तर रेसिजमको कुराहरू लिएर होइन यताउता धेरै हुन्छ तर पनि अब मेरो करियर हेरिकन चाहिँ म यतै नै अलिकति स्टिक छ अहिलेको लागि तर फ्युचरमा यदि मैले पिआर पाइहालेँ भने पनि यताउता केही भइहाल्यो मैले होइन यताको केही हुने भयो अब पिआर चाहिँ के हिसाबले लोभ लाग्छ नि यता लिन मन लाग्छ नि किनभने हामीले जुन स्टुडेन्ट एज ए स्टुडेन्ट बनेर आएको हुन्छ नि यति धेरै पैसा खर्च गरेर हुन्छ सर्टेन टाइमको लागि मात्र म यदि म एज ए स्टुडेन्ट बसेन भने मैले धेरै कुराहरू सेभ गर्न पाइन्छ टाइम एन्ड मनी सेभ गर्न पाइन्छ अनि सोचले पनि लोभ त लाग्छ पिआरको तर मेरो फ्युचरमा चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने सायद म ट्राभल गर्छु होला जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ भनौँ अब पिआर पछि चाहिँ यहाँ आउने प्लानिङ चाहिँ छ पिआर होइन? मेरो चाहिँ के भने नि अब होपफुली सकेसम्म पिआर त एकदम गाह्रो छ अहिलेको लागि काइन्ड अफ हुन्छ नि अँ, उम्, 1% 0.1% चान्स होला क्या अहिले झन् होइन यो झन् कोरोना पछि झन् के हुन्छ अहिलेसम्म थाहा पनि छैन होइन सिधै उम्, सबै फ्लाइट साइट खोलेपछि तिमीहरू ल सबजना घर जा भन्दा पनि बेल आउँदैन होइन उम्, अब के हुन्छ थाहा छैन अहिले चाहिँ तर अँ, यदि भइहाल्यो यता हुन्छ नि अब यताको हुन्छ नि यताको अलिकति मलाई यताकोबाट सपोर्ट भयो भने ट्राभल गर्नु पाउँछ र मेरो चाहिँ मेन फ्युचरमा चाहिँ मेरो प्लान चाहिँ सकेसम्म ट्राभल गर्ने नै छ कि नट ट्राभल अब भन्नाले भन्नु यता खोजेको स्टिक हो नि चाहिँ अब युरोप होइन हजुर होइन अरू देश भन्दा नि आफ्नै देशमा फेरि पहिला जस्तै बस्न चाहिँ अ, एडप्ट हुन सक्छ कि सक्दैन इन केस पिआर आयो अरे होइन अनि अ, अब चाहिँ ल अब आफ्नै देशमा बस्न नि मिल्ने भयो। अब त्यो कम्प्लेन त कति हुन्छ होला यार अब तिम्रो मैले यता यता मात्र मैले मात्र देखाएँ होइन होइन अब म त आएको पनि छैन नेपाल होइन अनि भर्खर पनि आएको छु म यता होइन सपोज म नेपाल फर्किहाल्यो भने त म त खुसी हुन्छ होला होइन रमाइलो उफ्रिन्छ होला नि तर जति पनि यता बसेर अरू दाहरू छ नि 6 इयर्स 7 इयर्स 10 इयर्स पछि फर्क्यो भने चाहिँ नेपाल होइन कति कम्प्लेन गर्छ क्या इभन म नेपालमा हुँदाखेरि पनि उनीहरू आउँथ्यो अनि कम्प्लेन गर्थ्यो अनि मलाई कस्तो बढी बोले यिनीहरू होइन या हिरो भएको अब बाहिर बसेर हुन्छ होइन तर होइन रहेछ क्या म यहाँ आएपछि होइन अनि फिल गरेँ क्या यहाँ आएँ होइन अब त्यहाँ फर्किँदाखेरिको फिल गरिन्छ कि यत्तिकै हुन्छ नि त्यो नोइजहरूदेखि लिएर अब यताउता ह्युमन होइन ह्युमन नेचर हो होइन।
त्यो त अब त्यो त एडल्ट ह्युमन नेचरले भन्नु भनौँ न होइन त्यही त त्यो ठुलो भएर भने होइन त्यो सबैले एक्सपिरियन्स गर्ने चिज हो कि इभन हुन्छ नि अब तिम्रो यता 10-15 दिनको लागि अब प्रोग्रामहरूको लागि अब कन्सर्टहरूको लागि आएको आर्टिस्टहरू हुन्छ नि उनीहरूले धरले पनि भन्छ क्या त्यो चाहिँ होइन तर सकिन्छ नेपालमा म त के भन्छु कि अब यदि नेपाल आए अझ पायो भने त बेस्ट त के हुन्छ नेपाल आउने होइन अनि यता चाहिँ अब घुम्नलाई अब हुन्छ नि आफ्नो प्रोग्रामहरूको लागि कन्भेन्सनहरूको लागि होइन त्यस्तो त्यस्तोको लागि मात्र आउने त्यो रमाइलो हुन्छ कि त्यही So I have a final question. Let's say a final question for Manish. हजुर Right? And जुन चाहिँ यो अब जस्तै what do we count ramp as? Do we count it as a small scale industry, or like which category do we put this in? अहिलेलाई चाहिँ स्मलै भन्छु म Small, all right. So small scale industry मा जुन चाहिँ नेपालको कन्टेक्समा the problems that we usually face, हजुर जस्तै shortage of raw materials होइन, उम्, shortage of powers, labor problem जुन अघि हामीले कुरा उम्, गऱ्यौँ, lack of managerial skills अँ, जस्तै तिमीले अघि भन्यौ like you are doing everything over there, अँ, and like you're doing everything, but like so in the at that time lots of time what you might face is lack of managerial skill हजुर हुन्छ नि, अनि पछि कतिचोटि मेबी अब जस्तै हुन्छ नि प्रब्लम इन टेक्नोलोजी, फाइनेन्सियल प्रब्लम, उम्, अब यस्तो प्रब्लमहरू दिस इज समथिङ विच इज सो कमन इन नेपाली इन्डस्ट्री, नेपालको के अरे करेन्ट सिनारियोमा है, हजुर वाट usually do you guys do to tackle all these problems, like, or are you like what kind of help do you get from government or any other sectors to tackle these kind of problems? अब यो प्रब्लमहरू चाहिँ मेजर हो नेपालको होइन अब खास त Mhm. सल्युसन छैन यिनीहरूको अब मेन प्रब्लम नै यही Ah. हो कि नेपालमा गाह्रो छ भन्छ नि मान्छे त्यही नै हो यही प्रब्लमहरू Mhm. हो होइन तर अब यसलाई त्यही हो अब आफैले अब सपोज जाम हुन्छ कुनै ठाउँमा टाइममा पुग्नुपर्छ आफू अलिक छिटो निस्किदिने अनि अब तपाईँको Mhm. र मटेरियल्सहरूको कुरा आउँछ होइन कुनै कुनै चाहिँ Mhm. अब र मटेरियल्स कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन आफूले सोचे जस्तो पाइरहेको हुँदैन Yeah. अनि अब Yeah. रिप्लेसमेन्टमा ल यही राखिदिउँ भनेर त्यस्तो टाइपले गर्नुपर्ने हुन्छ अनि Mhm. त्यही हो अब सकेसम्म रिस्क नै उठाउनुपर्छ अनि ब्याकअप मेन Mhm. कुरा तपाईँको Uh-huh. इम्प्लोइहरूको चाहिँ ब्याकअप चाहिँ राखिरहनुपर्छ कि Okay. So labor problem चाहिँ? लेबरमा त्यही तपाईँको इम्प्लोइ भन्नु भएन Mhm. Employee, yes, same thing. तर मेन चाहिँ जस्तै अब कारिगर भन्यो नि हजुर तिमीले, हजुर who who do lots of the labor work अँ, है, जो चाहिँ लो सबभन्दा के अरे जस्तै के अरे कसरी भन्ने त्यसलाई, बेस द स्टार्टिङ वर्क जसले चाहिँ गर्छ, हजुर 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 बेसको काम, बेस काम, अँ, यस बेस वर्क जसले गर्छ त्यो, लाइक वाट काइन्ड अफ प्रब्लम डु यु गेट फ्रम देम? त्यो त म्यासिभ तपाईँको त्यसको लागि चाहिँ अब अल्टरनेटिभ मैले अलिक के राखेको छु भने त्यस्तो बेस नै मैले 2-3टा जति राखेको छु कि यो नभए यो नभए अप्सन के अब पहिला चाहिँ तपाईँको स्टार्टिङमा चाहिँ एउटै बेस थियो होइन अब उसकै हिसाबमा चल्नु पर्थ्यो ऊ भएन कि मेन बेस नै कामै रोक्ने बिजनेस नै रोक्ने जस्तो हुन्थ्यो अहिले चाहिँ त्यस्तो बेसहरू मैले ओके। 2-3वटा राखेको छु होइन अनि त्यसको कारण चाहिँ तपाईँको काम चाहिँ जस रोक्दैन कि एउटा नभए ए नभए पनि बी बी नभए सीसम्म त्यस्तोसम्म हुने गरी चाहिँ एउटा ब्याकअप चाहिँ राख्नु पर्यो Okay. All right. So I think for now, we should end this, podcast for today. हजुर And a problem, Aru, you see, like we faced couple of problems while doing this या throughout, and like within while some kadi ek ghanta ma, like we faced couple of power cuts, couple of problems in internet. Australia ma हैन है, नेपालको दुईजनालाई मात्र अँ प्रब्लम भएको. यता पनि भइरहेको थियो होला सायद अलिअलि But नेटवर्कमा अहिले यता पनि एकदमै नेटवर्कको नेट so, प्रब्लम भइरहेछ यो यसले गरेर सबैजना घरमा uh, बसिरहेछ होइन भाइरसले गरेर त्यो uh, सबै ठाउँमा uh, त्यही अनुसारले हुन्छ जस्तो लाग्छ है uh, रिसोर्सेसहरू mhm. भर पनि त्यही भयो केही बुझेन हामीले हो मैले ए हो मैले मात्र नबुझे भन्दा के भन्दै थियो, क्यान यु त्यही रिपिट त द्याट? मैले के भने नि अब रिसोर्सेसको कमी चाहिँ सबै ठाउँमा टाइम एन्ड सिचुएसन अनुसार आफै हुन्छ कि अब जस्तो नेपालमा तपाईँको डेभलपिङ छ अझ पनि होइन त्यही अनुसारले अब पहिलादेखि प्रब्लम फेस गरिरहेछ त्यही अनुसारले कम्प्लेन भइरहेको हुन्छ हाम्रो होइन अझ कम्प्रोमाइज पनि भइसकेको हुन्छ हाम्रो तर अब अस्ट्रेलियामा बिस्तारै यो प्रब्लम आउँदैछ होइन
भन्नाले अब डेभलप हुनुपर्ने, तर यो जुन भाइरसले गरेर होइन यताउता पेन्डेमिकको कारणले हुन्छ नि, नेटमा प्रब्लम, यताउता प्रब्लमहरू आउनु थालिसक्यो क्या अहिले पनि, होइन? अब अहिले मान्छेहरू घरबाट बाहिर निस्किन नपाएर बौलाइरहेछ, तर हामीलाई त युज टु छ क्या। अझ कति यता त बरु कुहिराहरू पर साइकोहरू बस्छ छैन, नेपालीहरू अझ चिलमा छ कि, किनभने उनीहरूलाई यो कमन क्या, हामीलाई त हुन्छ नि, नेपाल बन्द, कर्फ्यू भनेको हामीले पछाडि फेस गरेर चिज हो नि त। अझ पनि यहाँ कति मान्छे नेपालीहरू अझ चिलमा छ क्या, पैसाले अलिकति गाह्रो हुन्छ तर चिलमा छ क्या। तर त्यसले त्यही हिसाबले हामीलाई स्ट्रङ पनि बनाइरहेछ जस्तो लाग्छ है हामीलाई चाहिँ, होइन? नेपालले सिकाइरहेछ हामीलाई पोजिटिभ वेमा लिने हो भने, इम्युन बनाइरहेछ यो सबै कुरा। इम्युनिटी त्यही हो, राइट, त्यही त। सेम एउटा कुरा क्या, हजुर, एउटा कुरा हुन्छ नि, केही दिन अगाडि लाइक आई वाज लिसनिङ टु दिस पडकास्ट भन्ने कि के भन्ने हुन्छ नि, फ्रेन्ड अफ माइन्ड रिफर्ड गेम मियर लिङ्क इन युट्युब होइन, अनि इट वाज ग्रुप अफ एन्टरप्रेन्योर्स एन्ड गाइज इन स्मल स्केल इन्डस्ट्रिज टकिङ अबाउट द प्रब्लम्स द्याट दे आर फेसिङ, अनि वान थिङ दे सेड एन्ड विच रियली हिट मी हार्ड इज हुन्छ नि, every couple of years we face these kind of issues. It's been हुन्छ नि बच्चैदेखि के, अब जस्तै फर्स्टमा जस्तै दरबारको लाइक हत्याकाण्ड भन्यो होइन, एट द्याट पोइन्ट एज वेल वी लाइक हामी वी वेयर कर्फ्यू सर्फ्यू लाग्यो, हामी घरभित्र वी वेयर जस्ट स्टक इन साइड द होम, अब पर्जा खोल्न नहुने हुन्छ नि, झ्याल खोल्न नहुने, वी स्टेड लाइक द्याट। लकडाउन त त्यही बेला फेस गर्छिन् हामी, होइन, लकडाउन त्यो बेला, एन्ड जस्ट लेट्स से कपाल अफ इयर्स आफ्टर द्याट अब त्यसपछि गणतन्त्रको भन्यो, अगेन सेम थिङ, ठुलो आन्दोलन, कर्फ्यू, घरबाट बाहिर निस्किन नहुने, घरबाट त के झ्याल खोल्दाखेरि पनि के अरे रिस्क हुने खालको लाइक सिचुएसन, एन्ड द्याट ह्यापन्ड, एन्ड अगेन त्यसपछि पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी, जस्तै चुनाव भन्यो, अगेन इट्स द सेम थिङ होइन, एन्ड त्यसपछि आयो हाम्रो के अरे भुइँचालो आयो, एन्ड भुइँचालो लाइक वी वर डेभस्टेटेड, सो अगेन लाइक वी ह्याड नो कम्युनिकेसन स्टफ, सबै कुराहरू डामडुम बन्द भएको थियो, टिभी, इन्टरनेट, फोन्स, सो लाइक यस्तो कुराहरू हामीले यति फेस गरिसक्यो कि लाइक खासै यो नाकाबन्दी यस होइन, रिसेन्टली नाकाबन्दी, सो अब यस्तो प्रब्लम यति फेस गरिसक्यो कि यो कोरोनाको लागि लकडाउन भनेको त इट इज समथिङ, इट इज जस्ट नथिङ फर अस, हुन्छ नि, वी आर सो प्रिपेयर्ड फर इट एन्ड इट इज नट अ बिग डिल फर अस। जस्तै इन्टरनेसनली मैले भर्खर पढिरहेको थिएँ यता के अरे युएसमा लकडाउन गर्न पाउँदैन भनेर आन्दोलन चलिरहेको छ, दिस इज अ फ्री कन्ट्री भन्दै, अब होइन, किन गरिरहेछ बुझ्छ छैन पिपुल लाइक तर नेपालमा त किन गरिरहेछ नबुझेको मान्छे पनि घरमा बस भनेको छ भने चाहिँ बस्दिन्छ कि, बिकज दे हेभ फेस्ड इट खासै त्यस्तो। सो COVID-19ले it is affecting all over the world, but Nepalese has been prepared for this situation since a long time, I believe. That is why there are we can really fight this off. So moving on, यो कुरा चाहिँ so same thing वाला टपिकमा पोडकास्टमा कुरा गर्नुपर्ने खास भइरहेछ त्यो भने ठिकै हो नि, गर्नुपर्छ फेरि फेरि, ठिक छ, यो त फर्स्ट एपिसोड थियो होइन, वी आर नट इभन स्योर हाउ मेनी पिपल आर गोइङ टु लिसन टु इट, if anyone apart from our family members listen to it, then please give us comment and let us know what you feel, किनकि हाम्रो family member we are pretty sure that they are going to like it, and apart from our family, if anyone is listening to it right now, we thank you so much, and same thing. So अहिलेको लागि let's stop it right now, right here, right? अनि yep, let's just wrap it up, and let's once again, if anyone is listening, let us know. This was our first attempt, so let us know, like, if any comments you got, any queries, anything that you want us to talk about, or anything that we did not talk about and you want to let us know, just drop it down over the comment, and we will definitely try to address it next time. We hopefully will come back again in a day or two, or by next week, if we find some interesting topic to talk about. We definitely will come back, right guys? रमाइलो भयो। Yep. अर्को पालि चाहिँ यस्तो So यस्तो विधि फर्मल चाहिँ नहुन सक्ला होइन, फर्स्ट टाइम भएर अलिकति कस्तो फर्मल भएको जस्तो लागिरहेछ। yeah, नर्भस एकदम भयो कि, अलिक बडी नै नर्भस भयो, फर्स्ट अटेम्प्ट, no worries, we'll make it up next time. Okay bro, so till then, thank you so much, have a great day.
See Stay ya, safe. everyone. Stay home. Stay home, stay safe. Goodbye. Bye. सकेको Right? Suck it. No, Okay. sorry.